ప్రేమ గల తండ్రి, దయగల నాయన, దయగల తండ్రి, నాయన ఈ ఉదయ కాలంలో మాకు ఇచ్చిన ఈ సన్నిధానం బట్టి నీకు స్తోత్రం నాయన. గడిచిన రాత్రి అంతా నీ కృపలో నీ దూతల నుంచి మమ్మల్ని అందరినీ క్షేమంగా ఇచ్చి ఉదయ కాలంలో తండ్రి స్త్రీల మీటింగ్ లో మరొకసారి మేమందరం కలుసుకొని నీ స్తుతించి ఆరాధించు మాయంపరచడానికి ఇచ్చిన నీ కృపను బట్టి మీకు వెళ్ళని స్తోత్రం నాయన. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని మెండైన దీవులతో కుమ్మరించండి ప్రభా. వాక్యోపదేశరాల్ని ఆశీర్వదించండి, నీ ఆత్మతో నింపండి. మాకు తగిన స్త్రీలకు తగిన వాక్యం మీరు అందించి మీరే మహిమ ఘనత పొందమని వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించమని ఇచ్చిన ఈ సన్నిధానాన్ని బట్టి మరొకసారి స్త్రీలందరంగా కూడి ఇచ్చిన ఈ సన్నిధానం బట్టి మీకే స్తుతి స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ మా ప్రభు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిక్కిలి వినగట్టుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Amen. Thank you, Auntie. I welcome you all again to this meeting. We didn't plan it well ahead, but yet again, it's never too late to meet in God's presence. And yeah. So దేవుడు ఇచ్చినటువంటి తరుణాన్ని బట్టి we just want to thank and praise God. Many things have happened over the last year in each of our lives. I thought it would be a good time to share and then glorify God's name. దేవుడు చేసిన అద్భుతాలకి దేవుని గురించి మనం చెప్పడానికి ఎప్పుడు వెనకాడొద్దు. I think that's what I've learned over the recent times, and many might not speak, but yet when we share, it would be an encouragement to them. And this meeting, Sudhakarana will lead the worship. After the worship, we will have a testimony time where each of us would get an opportunity to share the goodness of God in our lives. I would request each of you to maintain the time. Maybe try to finish your testimony within 5 to 7 minutes. And then we will at 10:30, I will give this session over to Shanti Mandita Kaka, and she will give the word of God and lead us further. And 11:30, we will close. So I think I'm clear enough. So let's start, and I would request Sudhakarana to lead this time with worship. అందరూ మాట్లాడని వాళ్ళు మ్యూట్ చేసుకొని వర్షిప్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఈచ్ ఆఫ్ యూ. At the same time, it's only women, so please feel free to open your video. Nightilo onna parledu, so nobody will bother. Sudhakarana will exit out of this meeting right after the songs. So it's only women. So I would want this to be as interactive as we can, because this is ante usual ga church lo kalisinappudu not many times that we get an opportunity to share what God has done. అంటే పిల్లల గురించి ఈ సంగతి ఆ సంగతి మాట్లాడతాము. బట్ ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ us to use this time. మీరంటే ఒకవేళ ఈ గ్రూప్ కి కొత్త అయినా పర్లేదు, if there is an answered prayer in your life, I would request you to share, not for your greatness or somebody else's greatness, but it's for the glory of God. Let's go ahead. Sudhakarana, over to you. Okay. Good morning, everybody. We thank and praise the Lord once again. But the Lord has given us an opportunity to worship Him early not early, but in the morning. It's good to sing and praises unto the Lord. We thank and praise the Lord for this conference. And I thank Kavita for initiating this and organizing and asking me to lead in today's worship. We thank and praise the Lord for Sister Shanta Manditoka's ministry also. And I know that it's going to be very profitable to all of you. Yeah, when Kavita asked me to do the worship, immediately God gave me this song. It's a contemporary Christian song, so many of you may not know. Just look at the lyrics. And when I was thinking about this song, somebody said, now after the pandemic, it has become a friendless society. I mean, people are not really, into the Lord, actually, speaking about, and they're trying to solve their own problems on their own, and doing their own things, and thinking that,
yeah, it is over. Now we don't have that kind of thing to really depend upon the Lord, but it's a continuous process. As Corey Ten Boom said, if we look at the world, you will be distressed. If you look within yourself, you will be distressed too. But if you look at the Lord Jesus Christ, you will be at peace, at rest, and you'll be strengthened. So that's my, song related thing, and we'll sing. If whoever knows this song, sing along with us. Are you hurting and broken within, overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for the drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind you regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Lay your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness, precious blood of Jesus Christ. Next, Unnadu Devudu, Maaku Todu. We all can testify the Lord has been with us all these 2 years. How much thankful and grateful for us, to Him, and once again, by singing this song, we are proclaiming, yes, the God has been with us, and what a wonderful thing it is in every aspect of our lives. I feel physically, spiritually, including financially. Nobody lost their jobs or anything, and with the sound mind, as it just says, everybody is, mentally sound also. Nobody was depressed or anxious. So in this group, especially, I'm talking about whoever is listening and participating. So let us sing this song and praise Him.
ఆయనతో సంతసింతును. యెహోవా సన్నిధిలో నివసింతును. చిరకాలం ఆయనతో సంతసింతును. కృపా మధుర క్షేమములే నా వెంటనుండును. కృపా మధుర క్షేమములే నా వెంటనుండును. గతపు కాలమంతయు కలుసుతును. నాడు దేవుడు నాకు తోడు. ఎడబాయడు ఎడబాయడు. స్థానయోన నష్టాలలోన వేదనలోన శోధనలోన నాడు దేవుడు నాకు తోడు. The last song for today. It's a well-known worship song too. ప్రాణప్రియుడా యేసునాథ, జీవమునిచ్చి ప్రేమించి నశించిపోయినను నీవు ప్రేమతో రక్షించావు. It speaks about our salvation and నా ధనము నా గణము నీ మహిమకి అంకితం. That's last night when we were talking about the riches in the Bible study. Riches may sometimes distract us, but when we submit everything to the will of the Lord, all the blessings, sharing with others and sharing in the ministry and all that, we'll have that joy. And in the Proverbs somewhere it's written that there is no sorrow and God blessed us financially, because if it is God's blessing, we will be rejoicing in that. And if it is a fake blessing from the Satan, and there's going to be a lot of turmoil in the life, that's the difference between fake blessing and real blessing. Okay, this is also one of my favorite songs, and I thank God for this. ప్రాణప్రియుడా యేసునాథ, జీవం నుంచి ప్రేమించావు. నశించి పోయేనన్ను నీ ప్రేమతో రక్షించావు. ప్రాణప్రియుడా యేసునాథ, జీవం నుంచి ప్రేమించావు. నశించి పోయేనన్ను నీ ప్రేమతో రక్షించావు. నిన్ను నేను ప్రేమింతును, సాటెవ్వరు లేరు నీకు. నా సమస్తం నీవే దేవా, నా సర్వం నీవేనా. నిన్ను నేను ప్రేమింతును, సాటెవ్వరు లేరు నీకు. నా సమస్తం నీవే దేవా, నా సర్వం నీవే.
నీవేగా పడిపోయినా నన్ను నీవు లేవనెత్తి ఆవరించి నా దోషము తుడిచివేసి నీ శక్తితో నింపినావు పడిపోయినా నన్ను నీవు లేవనెత్తి ఆదరించి నా దోషము తుడిచివేసి నీ శక్తితో నింపినావు నిన్ను నేను ప్రేమింతును సాటెవ్వరు లేరు నీకు నా సమస్తం నీవే దేవా నా సర్వం నీవేగా నిన్ను నేను ప్రేమింతును సాటెవ్వరు లేరు నీకు నా సమస్తం నీవే దేవా నా సర్వం నీవేగా ఆధనము ఆధనము నీ మహిమకే అంకితం లోక స్నేహం పారయా నీ కొరకే జీవితం ఆధనము ఆధనము నీ మహిమకే అంకితం లోక స్నేహం పారయా నీ కొరకే జీవితం ప్రాణప్రియుడా యేసునాథా జీవమిచ్చి ప్రేమించావు నశించి పోయే నన్ను నీ ప్రేమతో రక్షించావు ప్రాణప్రియుడా యేసునాథా జీవమిచ్చి ప్రేమించావు నశించి పోయే నన్ను నీ ప్రేమతో రక్షించావు నిన్ను నేను ప్రేమింతును సాటెవ్వరు లేరు నీకు నా సమస్తం నీవే దేవా నా సర్వం నీవేగా. Okay, thank you. I thank my wife for joining and singing along with me today. We have been singing together ever since we got married. Thank and praise the Lord for that. Thank you so much, Anna, for the beautiful time of worship. Thank you again. At this time, we'll have a poem by Jaya Auntie. Esther Akka will play the video. Right after that, we will have the time of testimony and sharing. So if God leads you to share, we would want you to put your name in the chat window so that we can spotlight your video and everybody knows who goes next. ఒకవేళ మీరు టెస్టిమనీ షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే చాట్ విండోలో మీ పేరు టైప్ చేయండి సో దట్ we will go in an order. And I'm sure most of us will not be in the 9 lepers who didn't come back to praise God.
సో దేవుడు ఆ ఒక్క ఆయన వచ్చినప్పుడు మిగతా 9 మంది ఏరి అని నన్ను అడిగాడు. సో ఐ డోంట్ థింక్ విల్ బి ఇన్ దాట్. ప్లీజ్ మెయింటైన్ ద టైమ్ అండ్ క్లుప్తంగా దేవునికి మహిమకరంగా ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్, దట్ విల్ బ్రింగ్ గ్లోరీ టు గాడ్. I see Emily Akka's name first, but before that we will have the poem by Jaya Aunty, and right after that we'll move to testimony. దేవుని నామమునకు స్తోత్రములు. పాస్టర్ గారికి నా వందనములు, పెద్దలందరికీ కూడా నా నమస్కారములు, చిన్నలకు నా ఆశీర్వదములు. మరి ముఖ్యంగా మనల్ని దేవుడు ఇంతగా ఆశీర్వదించి సజీవ లెక్కలో ఉంచి ఇప్పటివరకు కూడా కాచి కాపాడి మరి ఈ విధంగా స్తుతి కూటము జరుపుకోవడానికి కూడా మరొక అవకాశం దేవుడు మన అందరికి ఇచ్చినందుకు దేవునికి వేలాది స్తోత్రములు. మరి మన పితరులందరూ కూడా మనకు మార్గదర్శులుగా ఉంచాడు. మరి వారందరూ కూడా శ్రమల గుండానే వెళ్ళినప్పుడు వారి ఆశీర్వదము దొరికింది. మనకు కూడా ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో మనకు కూడా శ్రమల్లో వెళ్ళినప్పుడు వారిని ఏ విధంగా ఆశీర్వదిస్తాడో మనల్ని కూడా ఆశీర్వదిస్తాడుగా. మరి వాక్యం ద్వారా మనం నేర్చుకొని మరి నాకు ఇచ్చిన చిన్న కవిత ద్వారా ఒక భక్తుని ద్వారా మనం బలపడలాగిన దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. 2 కొరింథీ 6వ అధ్యాయము 10వ వచనం. ఇదే రక్షణ దినము, ఘనతల వలనను సుకీర్తి దుష్కృత వలనను దేవుని పరిచారకులమై ఉండి అన్ని స్థితులలో మమ్మను మేమే మెప్పించుకొనుచున్నాము. మేము మోసగాండ్రమైనట్లుండి సత్యవంతులము, తెలియబడని వారమై ఉండినట్లు బాగుగా తెలియబడిన వారము, చనిపోచున్న వారమైనట్లుండి ఇదిగో బ్రతుకుచున్నవారు, శిక్షింపబడిన వారమైనట్లుండి చంపబడిన వారము, దుఃఖింపబడిన వారమైనట్లును ఎల్లప్పుడూ సంతోషించువారము, దరిద్రమైనట్లుండి అనేకులకు ఐశ్వర్యము కలిగించువారము, ఏమీయూ లేని వారమైనట్లుండి సమస్తమును కలిగిన వారము. అదే విధముగా 1 పేతురు 4వ అధ్యాయం 12వ వచనం కూడా ఒకసారి చదువుకుందాం. 1 పేతురు 4వ అధ్యాయము 12, 13 వచనాలు. ప్రియులారా, మిమ్మును శోధించుటకు మీకు కలుగుచున్న అగ్ని వంటి మహాశ్రమల గురించి మీకేదో ఒక వింత సంభవించినట్లు ఆశ్చర్యపడకుడు. క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహానందముతో సంతోషించు నిమిత్తము క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలువారై ఉన్నంతగా సంతోషించుడు. క్రీస్తు నామం నిమిత్తము మీరు నిందల పాలైన ఎడల మహిమా స్వరూపి అయిన ఆత్మ అనగా దేవుని ఆత్మ మీ మీద నిలుచుచున్నాడు కనుక మీరు ధన్యులు. నేను పెట్టిన ఈ చిన్న కవితకి పేరు దేవుడే అండి. అన్ని రాయించింది నాది, ఒక్క అక్షరం ముక్క కూడా లేదు. దేవుడు అన్ని కూడా రాయించాడు కాబట్టి మరి నేను పెట్టిన హెడ్డింగ్ గాఢాంధకారములలో గానామృత లహరి. శ్రావ్యమైన రాగాలతో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటకి దావీదును అడవికి పంపిన సృష్టికర్త శ్రావ్య గీతముల మదిలో రావాలంటే అరణ్యమే శరణ్యం. కృంగిన హృదయములకు రాగము రావాలంటే అడవులు దాటగలిగితే దేవునితో నడిచే అనుభవం మన సొంతం. దావీదు దీనస్థితి, ఆకలి మంటలు, దప్పిక, ఒంటరితనం, వస్త్రహీనత, గుడ్లగూబ చప్పుళ్ళు, హోరు ఈదురు గాలికి ఆకులు సవ్వడి, వీడలేదు, పంచకలేదు, కనీసం పిల్లను గ్రోవి కూడా లేదు. దుఃఖముతో గొంతు మోగబోయింది, చుట్టూ కీకారణ్యము, క్రూర జంతువుల వేట. దావీదు ఒంటరితనములో అద్దింపులు, ఆక్రనందలు, యాచనలు. ఇట్టి కృంగిన హృదయములకు రాగం రావాలంటే ఎన్నెన్నో చేదు అనుభవాలలో మెదడుకు క్రొవ్వు దొరికినట్లుగా నా మదికి పాటలు దేవుని చెంత నుండి రాగా ఆ పాటలకు చిక్కిన రాగము, దక్కిన అనురాగము పాటల మూటలే. ఈ చేదైన అనుభవముల నుండి ఎన్నెన్నో కీర్తనలకు పునాదిలే. వన్యకెక్కిన గీతాలు మన పాలిట వరములే కదా. కాపరికై ఎదురుచూపులు, ఆ ఎదురుచూపులలో మధుర స్మృతులు, ఆ స్మృతులలో నుండి వచ్చినయే కావ్య గానాల సవ్వడి. బాధలు కూర్చగలిగితే గాత్రం సమకూర్చి క్రొత్త గీతాల వరవడినికి మనకు ప్రాణదాతయే కదా. వీణ తెగినప్పుడే కదా క్రొత్త తీగకు వీణ ఊపిరి. నిశిది రాత్రిలో దేవుని పిలుపుకు ఫలమే
పురివిప్పిన రాగాల సవ్వడి. ఆనాడు ఈనాడు ఏనాటికైనా కీర్తనలు ఉత్తేజాన్ని ఊరటనిచ్చే కీర్తనలుగా వన్నెకెక్కాయి. ఆనాడు అరణ్య అనుభవము అనేది యాత్ర లేకుంటే ఈనాడు రాజైన దావీదు కీర్తనల సవ్వడి మనకి వినిపించేది కాదు సుమా. అందుకే వెళ్లి విరిసాయి దావీదు కీర్తనలే. శత్రువులు తరవబడినప్పుడు, శ్రమలలో, సంతోష సమయాన దావీదు దాగుచోటు కర్త పాదాల చెంత మంచు జల్లుల కురిపిస్తాడు. మరణపు టూరులో నన్ను ఆవరించినను, పాతాళపు పాశములు నన్ను అరికట్టినను, నా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు నీ మధుర గానామృతములే నా ఆత్మకు సోపానాలు. తీగలు సడలినను, అపరస్వరములు మాయమై మూగబోయినను, చీకటిలో నా స్వరమండలము అమరజీవి స్వరకల్పనలుగా నా అణువణువు పలికించింది నీ కటాక్షమేగా. కారు మబ్బుల తాకిడికి నెమలి నాట్యమాడినట్లుగా ఆ నాట్యములకు నీ గానములలో మాధుర్యము నింపి, తండ్రి నీ గానాలే జుంటెతైన ధారలు సూర్యకిరణాల తాకిడికి విమోచన గీతాలాపనలే, పెదవులపై దరహాసములే వేకోనే లేచెదను. నా ప్రాణమా మేలుకొనుము, స్వరమండలమా సితారా మేలుకొనుము. నీ కృప ఆకాశము కంటే ఎత్తైనది. జనములలో నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి ప్రజలలో నిన్ను కీర్తింతును. నీ ప్రభావము సర్వభూమి మీద కనబడనిమ్ము. ఆకాశము కంటే అత్యున్నతుడుగా కనపరచుకొను. I want to thank you all for praying for us and also praying for each other. And I also take this opportunity that if you have some time in your day, and if your friend or somebody whom you know very close also has some time around the same time as you, join together and pray, and that will strengthen each other. And many times we don't speak it up, but I'm sure it will work wonders in your lives, not just for you but for your families too. And మీకున్న టైంలో ఇద్దరు ముగ్గురు కానీ ఎప్పుడన్నా ఒక 10 minutes, అంటే దేవుడు ఇచ్చిన 24 hours లో మేబీ ఐఎమ్ షూర్ వీ కెన్ గివ్ 2 minutes టు minimum some time for him to pray together. Manam personal time, we have our quiet times that we spend with God, but collectively when we pray, God makes wonders. Looking at where the world is going right now, what is being taught in the schools, what people around us are going through, I think as church, as women of God, we have a responsibility, that we have a burden that we need to spend time at God's feet and pray for them. No, we don't know what the next generation will be. Ante mana pillalu ఇంతగా దేవునిపై ఆధారపడతారో లేదో కూడా మన చేతిలో లేదు. All that we can do is pray together, and I just look forward and I pray that we will get more such instances and we will get to hear more testimonies, and all praise and glory to God. Thank you all for sharing. It's so blessing to hear each of you. Komalanti, ఒకవేళ మీరు రెడీగా ఉంటే మీరు పాట పాడితే then I'll give it over to Shanti akka. I'm so sorry that it went a little over time, but it's never too late to hear the goodness of God in our lives. అంటే ఇది సాటర్డే కొద్దిగా పర్లేదు, అంటే కాస్త ఓవర్ టైం అయినా I'm sorry about it, but I thank you for the patience. క్రైస్తలాడండి, వినిపిస్తుందారా నా మాట? అవునండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ఇప్పటి వరకు నిజంగా బిడ్డలందరూ వారు వెళ్తున్న శ్రమల గుండా, సమస్యల గుండా దేవుని కృప వారికి ఏ విధంగా తోడుగా ఉందో ఆ విధంగా దేవుడు వాళ్ళని నడిపించి బలపరిచి దేవుని మీద ఆనుకునేటట్లు చేసి ఉంటున్నది. మన దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడు అండి. ఆయనను మనం ఎల్లవేళలా గణపరుద్దాము. మరి నేను ఇప్పుడు పాడే పాటలో కూడా స్త్రీలముగా మనల్ని దేవుడు ఏ విధంగా తన మహిమార్థమై నిలబెడతాడో, మనము ఏ విధంగా దేవుడు మనల్ని చేసి ఉంటున్నాడో, ఏ పని నిమిత్తం మనల్ని నిర్మించి ఉంటున్నాడో, ఏ పని కొరకు ఆయన మనల్ని పిలిచి ఉంటున్నాడో దాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుని స్తుతిస్తామండి. విశ్వాసవనితలము ప్రభుయేసు పుత్రికలం, విశ్వాసవనితలము
ప్రభు యేసు పుత్రికలం ప్రకటించేదం, ప్రార్థించేదం, స్తుతించేదం, ప్రభుకై నిలిచెదము. ప్రకటించేదం, ప్రార్థించేదం, స్తుతించేదం, ప్రభుకై నిలిచెదము. విశ్వాస వనితలము ప్రభు యేసు పుత్రికలం హోసన్నా మై ఏసన్నా ఘనతనికి మనికే ప్రభు యేసు పుత్రికలం సాటి అయిన సహాయమని మము సృష్టించాడు. మేటి అయిన ప్రభు కార్యముకై మము నిలిపాడు. సాటి అయిన సహాయమని మము సృష్టించాడు. మేటి అయిన ప్రభు కార్యముకై మము నిలిపాడు. చురుకుదనం మా ప్రత్యేకత, ఆశ్చర్యమే మా నైజం. చురుకుదనం మా ప్రత్యేకత, ఆశ్చర్యమే మా నైజం. అమ్మగా హాలిగా బలశాలిగా మము దీవించాడు. అమ్మగా హాలిగా బలశాలిగా మము దీవించాడు. హోసన్నా మహిమనికే యేసన్నా ఘనతనికే. హోసన్నా మహిమనికే యేసన్నా ఘనతనికే. విశ్వాస వనితలము ప్రభు యేసు పుత్రికలం ప్రభు యేసుని పునరుద్ధానం ప్రకటించితిమేమే. అత్తరు తైలముతో అభిషేకించితిమేమే. ప్రభు యేసుని పునరుద్ధానం ప్రకటించితిమేమే. అత్తరు తైలముతో అభిషేకించితిమేమే. ప్రేమ గుణం త్యాగ గుణం సుగుణ సుగంధమే నింపాడు. ప్రేమ గుణం త్యాగ గుణం సుగుణ సుగంధమే నింపాడు. జాలిగా ప్రేమగా మేలుగా మము దీవించాడు. జాలిగా ప్రేమగా మేలుగా మము దీవించాడు. హోసన్నా మహిమనికే యేసన్నా ఘనతనికే. హోసన్నా మహిమనికే యేసన్నా ఘనతనికే. విశ్వాస వనితలము ప్రభు యేసు పుత్రికలం విశ్వాస వనితలము ప్రభు యేసు పుత్రికలం ప్రకటించెదం, ప్రార్థించెదం, స్తుతించెదం, ప్రభుకై నిలిచెదము. ప్రకటించెదం, ప్రార్థించెదం, స్తుతించెదం, ప్రభుకై నిలిచెదము.
హోసన్నా మహిమనికే, హేసన్నా ఘనతనికే, హోసన్నా మహిమనికే, హేసన్నా ఘనతనికే. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. It's on, Kavita. Do we know Yeah. who's singing this? Yeah, I'll sing it, Akka. Just the chorus until the time Akka joins back. అందరు కూడా మ్యూట్ లో ఉండి పాడితే it will be a preparation for the message that we're gonna hear and a reflection of God's goodness. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు, విడనాడెన్నడు ఎడబాయడు. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు, విడనాడెన్నడు ఎడబాయడు. కష్టాలలోనా నష్టాలలోనా వేదనలోనా శోధనలోనా ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు, విడనాడెన్నడు ఎడబాయడు. యెహోవా సన్నిధిలో నివసింతును, చిరకాలమాయనతో సంతసింతును. యెహోవా సన్నిధిలో నివసింతును, చిరకాలమాయనతో సంతసింతును. కృపా మధుర క్షేమములే నా వెంటను, కృపా మధుర క్షేమములే నా వెంటను. చిరకాలమాయనతో హర్షింతును. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు, విడనాడెన్నడు ఎడబాయడు. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు, విడనాడెన్నడు ఎడబాయడు. కష్టాలలోనా నష్టాలలోనా వేదనలోనా శోధనలోనా ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు, విడనాడెన్నడు ఎడబాయడు. And I reached out to her for this November 6th. Akka was gladly welcoming and she was very excited to speak among women. And I thank God for her and for the way God has been using her to strengthen many people around the world. And over to you, Akka. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీ అందరికీ శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. స్త్రీని తన పోలికలో సృష్టించి సాటి అయిన సహాయంగా పురుషునికి అనుగ్రహించి కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు స్త్రీ సంతానంగా జన్మించి స్త్రీలను జీవం అనే కృపావరములో భాగస్వాములుగా చేసినటువంటి మన ప్రియ ప్రభు, మన రక్షకుడైనటువంటి క్రీస్తు నామంలో యూఈసీఎఫ్ ఫెలోషిప్ లో ఉన్నటువంటి స్త్రీలందరికీ మరి హితా నుంచి మరి డిఫరెంట్ ఫెలోషిప్స్ నుంచి కూడా
జాయిన్ అయినటువంటి మరి స్త్రీలందరికీ కూడా నేను షాలోమ్ శుభవందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇలాంటి పాండమిక్ టైమ్స్ లో ద బెస్ట్ వే టు గ్రీట్ వన్ అనదర్ ఈజ్ షాలోమ్. షాలోమ్. ఈ ప్రపంచ మహమ్మారి వలన గత 2 సంవత్సరాలుగా మనం ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో గుండా వెళ్తున్నాము అనేది మీరు షేర్ చేసినటువంటి సాక్ష్యాలు మరి ఎంతో చక్కగా అద్దం పట్టినట్లుగా మనకి చూపించినవి. ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రావెలింగ్ త్రూ ద విల్డర్నెస్ ఆఫ్ కోవిడ్. కరోనా అరణ్యంలో ప్రయాణం చేసినట్లుగానే ఉంది, ఆకోరు లోయలో గుండా వెళ్తున్నట్లుగానే ఉందన్నమాట. యాక్చువల్ గా విమెన్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్ అనే ఈ థీమ్ ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ 2 సంవత్సరాల్లో నా పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది, మనందరి పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. కోవిడ్ అరణ్యంలో మనందరం కొట్టుమిట్టాడేమో, ఇంకా కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాము. ఖాళీగా ఉన్న మన చర్చ్ ప్యూస్ ని చూసాము, ఖాళీ అయిపోయినటువంటి మన ఎంటీ ఆఫీసెస్ ని చూసాము, ఖాళీగా ఉన్నటువంటి కళాశాల క్యాంపసెస్ ని చూసాము, మరి ఓవర్ గా మరి నిండిపోయినటువంటి ఓవర్ క్రౌడెడ్ అండ్ కెపాసిటీకి మించినటువంటి హాస్పిటల్స్ ని చూసాము. అలాగే క్రెమటోరియంస్ లో కూడా మాస్ బరియల్స్, మాస్ క్రిమేషన్స్ మనం చూసాం. మన ప్రియుల యొక్క ఆ జ్ఞాపకాలు ఇంకా హృదయంలో చాలా దుఃఖాన్ని కలిగిస్తానే ఉన్నాయి. ఇంకొకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే హౌ డిడ్ వి రియల్లీ మిస్ దెమ్, నిజంగానే వాళ్ళు మన దగ్గర లేరా అనేది చాలా ఆశ్చర్యాన్ని, బాధను కలిగిస్తా ఉంది. బట్ దే ఆర్ ఇన్ ద బెస్ట్ ప్లేస్, వారు ప్రభు సన్నిధిలో ఉన్నారు అన్నటువంటి ఆదరణ కూడా ఉంది. ఈ పాండమిక్ వల్ల శరీర సంబంధంగా కానీ, మానసికంగా కానీ, ఆధ్యాత్మికంగా కానీ, సంబంధ బాంధవ్యాల్లో కానీ, భావోద్వేగ పరంగా కానీ, సైకలాజికల్ గా కానీ, సోషల్ గా కానీ, చదువు పరంగా కానీ, వృత్తిపరంగా కానీ, విద్యాపరంగా కానీ, పరిచర్య పరంగా కానీ, ఆర్థికంగా కానీ, ఆరోగ్యపరంగా కానీ, సంఘపరంగా కానీ, మరి ఎవ్రీథింగ్ మరి టెక్నాలజికల్ అంటే జూమ్ లేకపోతే యాప్ మ్యాప్ ఇవైపోయేసరికి వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ సో మెనీ ఛాలెంజెస్. ప్రపంచం చాలా మారిపోయింది. ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ పర్మనెంట్లీ. మీకు తెలుసా, మనం ఇంతకు ముందు కోవిడ్కి ముందు ఉన్నటువంటి వరల్డ్ వేరు, కోవిడ్ తర్వాత మనము మరి ప్రవేశించినటువంటి వరల్డ్ చాలా డిఫరెంట్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కోవిడ్ కూడా రాను రాను రంగులు మార్చేసేసి ఆల్ఫా వేరియంట్ నుంచి బీటా వేరియంట్, బీటా నుంచి డెల్టా, డెల్టాలోని చాలా రకాలైనటువంటి వేరియంట్స్ అన్ని వచ్చి ప్రపంచాన్ని వణికిస్తా ఉంటే, వెన్నెముకలో నుంచి భయం చలి పడుతున్నట్లుగా అనిపిస్తా ఉంటే, ఈ కోవిడ్ అరణ్యంలో ఎక్కడికి వెళ్తాం మనం? ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం? ఎవరి దగ్గర మనకు ఆదరణ ఉంది? హౌ కెన్ వి జర్నీ త్రూ దిస్ కోవిడ్ విల్డర్నెస్? ఈ కోవిడ్ అరణ్యంలో ఎలాగ మనం ప్రయాణం చేయగలం ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. అందుకని ఈవేళ మన అంశం ఏంటంటే విమెన్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్, అరణ్యంలో ఉన్న స్త్రీలు. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే అరణ్య ప్రయాణంలో స్త్రీలు, లేకపోతే అరణ్యంలో అమ్మలు అని పెట్టాను నేను తెలుగులో, ఎందుకంటే అమ్మ అనేది చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి మాట కాబట్టి. బయలాజికల్ గా మదర్ అయినా కాకపోయినా మదర్హుడ్ అనేది దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి భాగ్యం కాబట్టి అరణ్యంలో అమ్మలు లేదా అరణ్యంలో స్త్రీలు అని చెప్పేసి నేను పెట్టాను. అరణ్యంలో అమ్మలు, అరణ్యంలో స్త్రీలు, ఇది సాధ్యమేనా? అరణ్యంలో అమ్మలు ఉన్నారా? అరణ్యంలో స్త్రీలు ఉన్నారా? ఎస్, ఉన్నారు. దేవుని వాక్యంలో అరణ్యంలో అమ్మలు ఉన్నారని, అరణ్యంలో గుండా స్త్రీలు ప్రయాణం చేశారని, అరణ్యంలో ఏం జరుగుతుందో 3 బ్యూటిఫుల్ వర్సెస్ ఒకసారి ఇంట్రొడక్షన్ గా మీకు గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను. హోషేయ గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో, ఇది యెహోవా వాక్కు, పిమ్మట దానిని ఆకర్షించి అరణ్యములోనికి కొనిపోదును, అక్కడ దానితో ప్రేమగా మాట్లాడుదును, అక్కడ నుండి దానిని తోడుకొని వచ్చి దానికి ద్రాక్ష చెట్ల నెత్తును, ఆకోరు అంటే శ్రమగల లోయను నిరీక్షణ ద్వారముగా చేసింది. అరణ్యంలో ఆకర్షణ లేదా? ఆకర్షణ ఉంది. అరణ్యంలో నిరీక్షణ కూడా ఉంది. ఈ కోవిడ్ టైంలో మనం ఎంతమందిని దేవుని దగ్గరికి వచ్చాము, ఆయన పాదాల దగ్గర విరిగిపోయాము, ఆయన పాదాల దగ్గర నలిగిపోయి మన హృదయాలను కుమ్మరించి ఆయన వైపు మరి ఎక్కువగా డిస్ట్రాక్షన్స్ నుంచి, అట్రాక్షన్స్ నుంచి తప్పించుకొని ఆయన దగ్గరకు మనం అట్రాక్ట్ అయ్యాము. అరణ్యంలో ఆకర్షణ ఉంది. అరణ్యంలో ఆకర్షణ మాత్రమే కాదు, అరణ్యంలో నిరీక్షణ కూడా ఉంది. నిరీక్షణ కూడా ఉంది. షూలమితి అంటది, తన ప్రియుని మీద ఆనుకొని అరణ్య మార్గమున వచ్చున్నది యవతే. ఈ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్స్ నాకు బాగాలేదు, యాక్చువల్ గా నేను కనుక చేస్తే మరొక విధంగా చేస్తాను. బట్ తన ప్రియుని మీద ఆనుకొని అరణ్యంలో ఆనుకోవటం కూడా ఉంది. ఇంకెవరి మీద ఆనుకుంటాం? ఈ అరణ్యంలో మనల్ని ఆదరించడానికి ఎవరున్నారు? ఈ అరణ్యంలో మనం ఆనుకోవటానికి ఎవరున్నారు? ఈ అరణ్యంలో మనకి భుజాన్ని ఇవ్వటానికి ఎవరున్నారు? ఈ గాఢాంధకార లోయలో, ఈ కరోనా కన్నీటి లోయలో, ఈ కష్టాల
బాటలో మనం ఆదుకోవటానికి మన ప్రియుడే అరణ్యంలో ఆకర్షణ ఉంది, అరణ్యంలో నిరీక్షణ ఉంది, అరణ్యంలో ఆనుకోవటం కూడా ఉంది. బైబిల్లో చివరి పుస్తకమైనటువంటి ప్రకటన గ్రంథాన్ని చూసినప్పుడు ఆ స్త్రీ అరణ్యానికి పారిపోయింది. అక్కడ ఆమెను పోషించాలని దేవుడు ఆమెకు స్థలాన్ని సిద్ధపరిచాడు. పారిపోయింది అంటే ఒక డేంజర్ ఉందనే కదా. డేంజర్ నుంచి కాపాడటం కోసం ఆమెను అరణ్యానికి దేవుడు రెక్కలిచ్చి తీసుకుని వెళ్ళిపోయినట్టుగా ఉంటది. మరి ప్రకటన గ్రంథం 12వ అధ్యాయం, అరణ్యంలో రక్షణ ఉంది, అరణ్యంలో పోషణ కూడా ఉంది, అరణ్యంలో ఆనుకోవటం ఉంది, అరణ్యంలో ఆకర్షణ ఉంది, అరణ్యంలో దేవుడు మనకు సిద్ధపరిచినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దీవెనలన్నీ కూడా నిరీక్షణ అనిపిస్తూనే వచ్చాం. అందుకోసమనే అరణ్యంలో అమ్మలు, అరణ్యంలో స్త్రీలు, కోవిడ్ అరణ్యంలో గుండా ఈ 2 సంవత్సరాల్లో పడి వెళుతూ ఉన్నటువంటి అమ్మలని ఆదరించడానికి, బలపరచడానికి, ధైర్యపరచడానికి, స్త్రీలంగా, సహోదరులంగా, మరి భార్యలంగా, అమ్మలంగా, అమ్మమ్మలంగా, నాయనమ్మలంగా, కోడళ్ళంగా, అత్తగారులంగా, ఒక సేవిక లేదా సేవకురాళ్ళంగా మనం ఎట్లా ఉన్నామో ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోవటానికి ఈ సమయం మనందరికీ కూడా దేవుడు అనుగ్రహించారని చెప్పేసి నేను నమ్ముతా ఉన్నాను. విపత్తులు మానవ జాతి చరిత్రకు కొత్త ఏమి కాదు. మొట్టమొదటి విపత్తు గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ లో సంభవించింది మన ఆది తల్లి చేసినటువంటి పాపాన్ని బట్టి. ఆ తర్వాత బైబిల్ చరిత్రలోనూ విపత్తులు చూసాము, సంఘ చరిత్రలోనూ చూసాము, ప్రపంచ చరిత్రలోనూ చూసాము. 400 సంవత్సరాల బానిసత్వం ఒక పెద్ద విపత్తి, 70 సంవత్సరాల చెర ఒక పెద్ద విపత్తి, క్రొత్త పాత నిబంధనల మధ్య 400 సంవత్సరాల నిశ్శబ్ద కాలం, మరి అది కూడా ఒక విపత్తి. అయితే నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, విపత్కర పరిస్థితుల్లో, నిశ్శబ్దంగా ఏ దేవుడు ఉన్నాడు అన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో, ఏ హోపు నిరీక్షణ లేదు అనుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఎందుకో గాని అమ్మలకి చాలా ప్రత్యేకమైన కృప ఇచ్చారు. ఎందుకో గాని అమ్మల దేవుడు చాలా కనికరించారు. అమ్మలు చాలా సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ప్లే చేశారు. విమెన్ దే ప్లేడ్ ఎ వెరీ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది టఫ్ టైమ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ హిస్టరీ. ఎగ్జోడస్ టైంలో మనం చూసుకున్న, పాత క్రొత్త నిబంధనల మధ్య ఉన్నటువంటి నిశ్శబ్ద కాలంలో మనం చూసిన స్త్రీలు ఎలాంటి పాత్ర పోషించారు అంటే, ఒక న్యూ బిగినింగ్ కారణం అవటానికి, ఒక అద్భుతమైనటువంటి బిగినింగ్ కారణం రావటానికి దేవుడు బలహీన ఘటాలుగా పెంచబడినటువంటి స్త్రీలను వాడుకున్నారు. వారి ద్వారా ఆయన అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలు జరిగించాడు. నేను అనుకుంటున్నాను ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఈ పాండమిక్ టైమ్స్ లో God is giving, special grace to women. These are the times we need to stay strong. We need to stay strong in the stressful times. We need to build strong families. We need to face challenges of the day. And we need to prove ourselves, that we are the daughters of the God, who is a Lion of Judah. యూదా గోత్రపు సింహమైనటువంటి మన దేవుని కుమార్తెలంగా ఇలాంటి కష్ట సమయాల్లో, క్లిష్టమైన సమయాల్లో బలమైన స్త్రీలంగా నిలవబడి, మరి చాలా స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీస్ ను మనం కట్టుకుంటూ, ఈ యొక్క పాండమిక్ టైమ్సే కాదు, ఇంతకంటే ఘోరమైన సమయాలు ప్రభు రాకడకు ముందు వస్తాయని మనం దేవుని వాక్యంలో చూసాం కదా. ఈ పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా దాటుకోవటానికి దేవుడు మనల్ని అందరినీ బలపరచాలని అనుకుంటున్నాను. ఒక ప్రశ్న వేస్తా ఉన్నాను, అరణ్యంలో జీవితం ఉంటదా? ఉంటది, అద్భుతంగా ఉంటది అరణ్యంలో జీవితం. సరే, జీవితం సంగతి అట్టించితే ఎట్లొకట్ల బ్రతుకుతామనుకో, అరణ్యంలో పరిచర్య కూడా ఉందా? ఉంది. మనకంటే ముందుగా వెళ్ళిన మన అమ్మలు అరణ్యంలో జీవించారు, అరణ్యంలో అద్భుతమైన పరిచర్య కూడా చేశారు. నిర్గమకాండంలో ఉన్నటువంటి చాలా మంది స్త్రీలను చూస్తున్నప్పుడు షిఫ్రా, పూయ, హెబ్రీ మంత్రసాన్లు, యోకెబెదు, మిరియాము, ఆ తర్వాత సిప్పోరా, ఐగుప్తు స్త్రీలు, ఫరో కుమార్తె, వీళ్ళందరిని చూసినప్పుడు ఒక అనామిక మనకు కనిపిస్తుంది. ఆమె పేరు భూతద్దంతో పెట్టుకొని వెతికితే తప్ప దొరకదు. అసలు ఆమె నిర్గమనంలో ఒక పాత్ర పోషించినటువంటి స్త్రీ అని కూడా ఎవరు అనుకోరు. అసలు ఆమె గురించి టు బి ఆనెస్ట్ ఒక్క మాట కూడా రాయబడలేదు. అలాంటి ఒక స్త్రీని నేను మీకు తీసుకుని వచ్చి, అరణ్యంలో అమ్మగా, అరణ్యంలో జీవించిన స్త్రీగా, అరణ్యంలో పరిచర్య చేసిన స్త్రీగా, చక్కని ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని మిగిల్చి వెళ్ళినటువంటి స్త్రీగా మీకు పరిచయం చేయాలని ఆశపడతా ఉన్నాను. ఆమె ఎవరు అంటే ఎలీషబా. హర్ నేమ్ ఈజ్ ఎలీషబా. ఆమె పేరు ఎలీషబా. ఇదేదో క్రొత్తగా ఉంది, ఈ పేరు ఎప్పుడు వినలేదే అనుకుంటున్నారా? ఆమె ఎవరో ఒకసారి చూద్దాం. ఎవరు అంటే, అహరోను అమ్మీనాదాబు కుమార్తెయు నయస్సోను సహోదరియునైన ఎలీషబను పెండ్లి చేసుకున్నాను. ఆమె అతనికి నాదాబును, అబీహును, ఎలియాజరును, ఈతామారును కన్ను. ఈ ఒక్క వచనమే ఉందండి ఆమె గురించి. ఆమె పేరు అక్కడ మెన్షన్ చేయబడింది, ఇంకంతకు మించి ఏం లేదు. ఈ ఒక్క వచనాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఆమె జీవిత లోతుల్లోనికి వెళ్ళి
ఆమె జీవించిన కాలాలు, ఆమె జన్మించిన కాలాలు, ఆమె భర్త ఎవరు, ఆమె అత్తమామలు ఎవరు, ఆమె బ్రదర్ ఎవరు, ఆమె పిల్లలు ఎవరు, ఆమె గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఎవరు, ఆమె మరి కో సిస్టర్స్ ఎవరు, తర్వాత ఎలాంటి ఫ్యామిలీలో జన్మించింది, ఎలాంటి ఫ్యామిలీలోనికి ఆమె వివాహం ద్వారా ప్రవేశించింది, ఎక్కడ ఆమె జీవించింది, ఈ విషయాలన్నిటిని బట్టి ఒక చక్కని బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ స్టడీ నేను వీవ్ చేయాలని చెప్పేసి ఆశపడతా ఉన్నాను. నేను బైబిల్ ఎక్స్పోజిషన్ మేజర్ని. నాకు ఏదైనా చాలా టఫ్ టాస్క్ తీసుకొని అసలు ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ లేనటువంటి విమెన్ గురించి చాలా రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళను వెలుగులోనికి తీసుకొని రావటం అనేది నాకు ఇష్టమైన పని. ఎలీషబా గురించి ఏదైనా ఒక్క ఇమేజ్ అన్నా దొరుకుతుందేమో అని చెప్పి చూస్తే నెట్ మీద ఎన్ని రోజులు పెట్టుకున్నా ఒక్క ఫోటో దొరకలేదు తెలుసా. అంటే దాన్ని బట్టి ఎలీషబా లైఫ్ ని ఎవరు కూడా స్టడీ చేయలేదని నాకు అర్థమైంది అనమాట. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, లెట్ us see. ఈ రోజున నిజంగా ఎలీషబా మన కళ్ళ ఎదుటి ప్రత్యక్షమైనట్లుగా మన అమ్మ మనతో కోవిడ్ అరణ్యంలో గుండా వెళ్తున్నటువంటి మనతో మాట్లాడుతున్నట్లుగా దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతాడని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఆది కాండంలో అమ్మలను చూసినా, నిర్గమ కాండంలో స్త్రీలను చూసినా, అరణ్య ప్రయాణాల్లో విధవరాలను కలుసుకున్నా నాకు అనిపిస్తుంది అమ్మలతో చాలా క్లోజ్ బాండింగ్ ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. అమ్మల జీవితాలను చూస్తూ మాత్రమే కాదు కానీ మనకంటే మన అమ్మలు ఎంత చక్కగా జీవించి ఇంత క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో వారు వాళ్ళ పరిచర్యను ముగించుకొని వెళ్ళారు కాబట్టి మనం కూడా వెళ్తాం, మనం కూడా చేస్తాం అన్నటువంటి ఒక గొప్ప మరి నిరీక్షణ నాకు కలుగుతూ ఉంటది. ఆమె యొక్క ఎలీషబా ప్రొఫైల్ ని నేను క్రియేట్ చేశాను. ఏమిటి ఆమె ప్రొఫైల్ అంటే, పేరు ఎలీషబా, తండ్రి అమ్మినాదాబు, సోదరుడు నయస్సోను, భర్త అహరోను, అత్తామామలు అమరాము యోకిబెదు, కుమారులు నాదాబు, అబీహు, ఎలియాజరు, ఈతామారు. మీకు అనిపిస్తా ఉంటది ఇది చాలా అన్యాయం. ఆమె ఐడెంటిటీ ఏంటి? ఎవరో కూతురు, ఎవరో భార్య, ఎవరో సోదరి, మరి అత్తామామలు వాళ్ళు, కుమారులు వాళ్ళు, నాకేం ఐడెంటిటీ లేదా? ఇంకా నాకేం ప్రత్యేకత లేదా? ఐడెంటిటీకి చాలా పెద్ద పీట వేసి నా ఐడెంటిటీని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, లేదా ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ లో జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి మన తరానికి I think Elisheba has a lot to offer. ఒక కుమార్తెగా, ఒక సహోదరిగా, ఒక కోడలుగా, ఒక భార్యగా, ఒక తల్లిగా, ఒక అత్తగా, ఒక నానమ్మగా, ఒక సేవకురాలుగా, అన్నిటికంటే మెస్సియాకి ఒక యాన్సిస్టర్ గా ఒక అద్భుతమైనటువంటి వారసత్వాన్ని ఆమె మిగిల్చి వెళ్ళింది. నేను అంటున్నాను, ఆమె బానిసత్వంలో జన్మించి అరణ్యంలో జీవించి అరణ్యంలోనే పరిచర్య చేసినటువంటి ఒక రాకుమారి అంటున్నాను. షీ ఈజ్ రాయల్ ఇన్ ఎవ్రీ వే. ఎందుకో తెలుసా? ఈమె యోధా గోత్రంలో జన్మించింది. మనం యేసుక్రీస్తు వారి జీనియాలజీ చూసినప్పుడు మరి యోధా పెరెసు జరహు, పెరెసు ఎస్రోము, ఎస్రోము ఆరాము, ఆరాము అమ్మినాదాబు కూతురు నయస్సోను అంటే నాషోను యొక్క సిస్టర్. మనం సంఖ్యాకాండంలో చూస్తాము, దినవృత్తాంతాల్లో చూస్తాము, అంతేకాకుండా మత్తయి సువార్తలో కూడా ఇండైరెక్ట్ గా ఆమె ఫ్యామిలీ జీనియాలజీ చూస్తాము. ఎందుకు రాకుమారి అంటున్నానంటే యోధా వంశంలో పుట్టినటువంటి ఆమె కాబట్టి. యోధా వంశంలో పుట్టింది, లేవి వంశంలోనికి వివాహం ద్వారా ఆమె ప్రవేశించింది, యోధా వంశాన్ని లేవి వంశాన్ని కలిపింది. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వంశావళిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు జన్మించేటప్పుడు మరి ఎలిజబెత్ మరియలకి ఉన్నటువంటి బంధుత్వం ఏంటంటే యోధా వంశానికి లేవి వంశానికి మధ్య ఉన్నటువంటి బంధుత్వం. తన వారసత్వంలో చాలా శ్రేష్ఠులైనటువంటి వ్యక్తుల్ని తీసుకొచ్చింది. అమ్మ గురించే మనం చూడబోతా ఉన్నాం. బానిసత్వంలో జన్మించినటువంటి రాకుమారి, ఒక కుమార్తె, సహోదరి, భార్య, కోడలు, వదిన, తోడి కోడలు. తెలుగు వాళ్ళకి వరుసలు బాగొచ్చు కదండి, నేను ఆ వరుసలన్నీ చక్కగా అర్థం చేసుకొని ఇక్కడ కలిపి రాశాను అన్నమాట. తల్లి, అత్త, అమ్మమ్మ, నాయనమ్మ, మొట్టమొదటి పాస్టర్మ్మ. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మొట్టమొదటి పాస్టర్ గారి భార్య అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అంతేకాదు, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా దేవుని సేవకురాలు, మెస్సియా యొక్క మరి వంశంలోనికి చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గా కాంట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వారసత్వం కలిగినటువంటి ఆమె. అమ్మినాదాబు కుమార్తెగా, నయస్సోను సహోదరిగా, అహరోను భార్యగా, అమ్రాము యోకిబెదుల కోడలుగా, ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే మోషేకు వదినగా, సిప్పోరాకు మరి తోడి కోడలుగా, మరి మిరియాముకేమో మరదలవుతుంది అన్నమాట. నాదాబు అబూహుల తల్లిగా, ఫీనెహాసుకు నాయనమ్మగా, మొట్టమొదటి పాస్టరమ్మగా, దేవుని సేవకురాలుగా ఆమె ఏం చేసింది అనేది మనం చూడబోతున్నాం. మొట్టమొదటిగా మనం అందరం కూడా కూతుళ్ళం కదండి. మనం కూతుళ్ళంగా ఈ లోకంలోనికి వస్తాము, చక్కగా మళ్ళీ కూతుళ్ళంగానే అంటే పెళ్లి కూతుళ్ళంగా సిద్ధపడి మన పరలోకబడుడైనటువంటి ప్రభువును కలుసుకోవటానికి మనం వెళ్తాం. మరి అహరోను
అమ్మీనాదాబుల కుమార్తె అయిన ఎలీషబ అని ఉంది. అహరోను ఎవరిని పెళ్లి చేసుకున్నాడంటే అమ్మీనాదాబు కూతురైనటువంటి ఎలీషబను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఒక మాట చూడండి, ఎలీషబ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎల్ అంటే గాడ్, షీబ అంటే ప్రమాణం, అంటే దేవుని ప్రమాణము లేదా దేవుని వాగ్దానము అని అర్థం. ఎలీషబ అనే పేరు తండ్రి అమ్మీనాదాబు ఒక ఉద్దేశంతో పెట్టాడు, ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో పెట్టాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ పితరుడైనటువంటి అబ్రహాముకు ప్రమాణం చేసినప్పుడు 4వ తరం వాళ్ళు తప్పకుండా మళ్ళా వెళతారు, వారి యొక్క ఐగుప్తులో నుంచి వాగ్దాన దేశంలోనికి వెళతారని దేవుడు చెప్పారు. కూతురు పుట్టినప్పుడు 4వ తరంలో పుట్టిన కూతురు కాబట్టి ఈ అమ్మాయి దాన్ని చూస్తుంది. ఈ తరంలో దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు, తన ప్రమాణాన్ని తన వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడని ఆ నిర్గమన విశ్వాసాన్ని కలిగినటువంటి తండ్రి అమ్మీనాదాబు తన కూతురికి ఎలీషబ అని పేరు పెట్టాడు. పర్హాప్స్ ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ డిప్రెషన్ కావచ్చు, ఆ తర్వాత డిస్ట్రెస్ కావచ్చు, ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ టైంలో ఆడపిల్లలు బతుకుతున్నారు, మగపిల్లల్ని నైల్ నదిలో పడేయమంటున్నారు. అంటే ఆమె పుట్టినటువంటి టైం కూడా భయంకరమైనటువంటి డెత్ రేట్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి టైం. అసలు పుట్టినటువంటి పిల్లలకి ఆడపిల్లలకి పెళ్లిళ్ళు అవుతాయా, ఆ తర్వాత అసలు భర్తలు దొరుకుతారా, ఇలాంటి ఆలోచనలు కూడా ఉన్నటువంటి టైము. ఆ టైంలో ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ టైమ్స్ లో మరి ఫరో యొక్క క్రూయల్ ఎడిక్ట్ అనేది ఇస్రాయేల్ యొక్క నేషన్ ని అంతం చేయాలన్నటువంటి టైంలో కూతురు పుట్టింది. కూతురికి ఏమని పేరు పెట్టాడంటే ఎలీషబ అని పెట్టాడు. ఆ టైంలో ఒక పెళ్లి చాలా విచిత్రమైన పెళ్లిది. ఒక రాయల్ ట్రైబ్ జూడాకు ఒక ప్రీస్ట్లీ ట్రైబ్ కి మధ్య పెళ్లి జరిగింది. అంతకుముందు లేవి వంశస్థులు లేవి కూతుళ్ళని వివాహం చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ నిర్గమన విశ్వాసం కలిగినటువంటి యోధాలో నుంచి రావాల్సినటువంటి రాజధాని రాయల్ ట్రైబ్ మరి యాకోబు ప్రవచనం ప్రకారం ప్రీస్ట్లీ లైన్ గా రాబోతున్నటువంటి లేవి వంశంలో ఉన్నటువంటి ఒక అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అహరోను అమ్మీనాదాబు కుమార్తెయు అయినటువంటి ఎలీషబను పెళ్లి చేసుకున్నాను. నేను అనుకుంటున్నాను ఈ పెళ్లికి ప్రధానమైన కారణం విశ్వాసం. ఎందుకంటే అమ్రాము యోకెబెదులకి నిర్గమన విశ్వాసం ఉంది. అదే విశ్వాసం కలిగినటువంటి కుటుంబం నుంచి కోడలను తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారేమో. అందుకోసమని లేవి వంశం లేకపోయినా కూడా అహరోను మరి కోసం యూదాలో నుంచి ఒక కుమార్తెను తీసుకుని వచ్చారు, పెళ్లి చేశారు. సో అహరోను యొక్క భార్య, ఆ తర్వాత మరి అమ్మీనాదాబు కూతురు, అంతేకాదు ఎలీషబ నయస్సోని యొక్క సహోదరి. ఇవన్నీ ఎందుకండి మీరు అనుకుంటున్నారేమో. ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరు ఈ యొక్క నయస్సోన్ అంటే యోధా వారికి పెద్ద, హీఈస్ ఏ ప్రిన్స్, అంటే వాళ్ళ ట్రైబ్ లో ఆయన ప్రిన్స్ అన్నమాట. సాధారణంగా మరి బ్రదర్ కనుక మంచి కండబలం గుండె బలం ఉంది, ఒక మంచి దిట్టంగా ఉంటే ఆ సిస్టర్స్ కి చాలా ఏముంటది, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ మాత్రమే కాదు, ఈ రోజున మనం మన డాక్టర్స్ చూసినా వేరే వాళ్ళని చూసినా ఎంత ఆరోగ్యంట్ గా ఉంటున్నారు అమ్మాయి, ఎంత ఫార్వర్డ్ గా ఉంటున్నారు, ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉంటున్నారు అర్థమవుతుంది. షీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ a daughter of Aminadab but also daughter of Nashon. It has something to tell about her upbringing. ఆమె కుటుంబాన్ని గురించి కానీ ఆమె అప్బ్రింగింగ్ గురించి కానీ తప్పనిసరిగా ఇది కొన్ని తెలియపరుస్తాము. అంతేకాదు మరి చాలా గాడ్లీ పేరెంట్స్ అయినటువంటి విశ్వాసంతో వాళ్ళ కొడుకును దాచిపెట్టి, ఇక దాచిపెట్టలేమని జమ్ము పెట్టెలో పెట్టి కొడుకును మరలా కాపాడుకుని కొంతకాలం పెంచి మరలా 40 years తర్వాత కొడుకు అరణ్యానికి వెళ్తే ప్రతిరోజు ఎదురు చూస్తా కూర్చుంటున్నాడు, ఎప్పుడు వస్తాడో ఆ విమోచకుడు అని, ఎప్పుడు వస్తాడో మోషే, మళ్ళా ఎప్పుడు వస్తాడో ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడు తీసుకెళ్తాడో అని. చాలా గాడ్లీ పేరెంట్స్ ఇలా ఉన్నటువంటి కుటుంబంలోనికి వచ్చింది ఆమె. రిడెంప్టివ్ పర్పసెస్ ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి అటు అమ్రాము యోకెబెదు కుటుంబం గాని, ఇటు మరి ఎలీషబా కుటుంబం గాని, అమ్మీనాదాబ్ కుటుంబం గాని, దే వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిడెంప్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ దే వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జోడస్. దే వర్ రిమెంబరింగ్ ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్. దే వర్ హ్యావింగ్ ద ఎగ్జోడస్ ఫెయిత్. నేను అనుకుంటున్నాను కోడలుగా యోకెబెదు ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎక్కువ కాన్వర్జేషన్స్ ఎవరు చుట్టూ జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే మోషే చుట్టూ జరుగుతాయి. ఎందుకంటే మోషే అక్కడ లేడు, ఆయన ఎక్కడున్నాడు, ఎప్పుడు వస్తాడు, ఎప్పుడు వచ్చి వానసత్వంలో నుంచి తీసుకుని పోతాడు, ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మోషే ఎక్కడున్నాడు, ఎప్పుడు వస్తాడు, ఎప్పుడు విడుదల. ఇంటికి మరి కోడలుగా వచ్చినటువంటి ఆమెకి ఐ డోంట్ నో ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు. కానీ ఒకటి మాత్రం తెలుసు, మోషే మరి ఎదుర్కోవటానికి అరణ్యంలోనికి అహరోను వెళ్ళినప్పుడు కలుసుకొని అతని ముద్దు పెట్టుకుని, వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న ప్రేమ తగ్గలేదు, వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న బాండింగ్ కూడా తగ్గలేదు. చాలా సార్లు భార్యలు వచ్చిన తర్వాత భర్తల మధ్య రిలేషన్షిప్స్ అంటే బ్రదర్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్స్ చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అంతేకాకుండా బ్రదర్స్ లో ఎవరికైనా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ఆయనైనా ఇంపార్టెంట్, మేము కాదా అనుకుంటారు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఎవరో లేనటువంటి ఆయన గురించి పొద్దున ఇదిగా మాట్లాడుతున్నారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా హస్బెండ్ ఏం పట్టించుకోలేదు అనుకుంటారు.
ఇవన్నీ ఎలా అర్థం చేసుకుందో తెలియదు ఎలీషబా, ఎలా తీసుకుందో తెలియదు. బట్ యు నో వాట్, షీ డిడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఈవెన్ యాజ్ ఎ డాటర్ ఇన్ లా, ఈవెన్ యాజ్ ఎ డాటర్ ఇన్ లా. అహరోను భార్య అయిన తర్వాత అన్ని సవాళ్ళు. అహరోను భార్య అయింది, పిల్లలు పుట్టడం జరిగింది, ఆ తర్వాత వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అవుతా ఉన్నారు. బూమ్, దేవుడు బ్రేక్ ఇన్ అయ్యాడు, మోషే వచ్చేసాడు. మోషే రావటం, ఆ తర్వాత నిర్గమనం జరగటం జరిగింది. కానీ నిర్గమనం మొదలైన దగ్గర నుంచి సవాళ్ళే, నిర్గమనం మొదలైన దగ్గర నుంచి కష్టాలే, అక్కడి నుంచి బాధలే, అక్కడి నుంచి ఏడుపు, రోదన, దుఃఖము, కష్టము, అవమానాలు, నిందలు, భౌతికంగా సమస్యలు. ఎందుకంటే అహరోను భార్యగా ఎదుర్కొనే సవాళ్ళు కాసేపు అన్నం అంటారు, కాసేపు నీళ్ళు అంటారు, కాసేపు మాంసం నాన్ వెజ్ అంటారు, కాసేపు అది అంటారు, కాసేపు ఇది అంటారు. ఏం మాట్లాడాలి, ఎవరిని సముదాయించాలి, ఏం చేయాలి? భర్త పొద్దుగుకులు వీటన్నిటితో ఉంటే భార్య పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించండి. అంతేకాదు నాయకత్వ సవాళ్ళలో నెగిటివ్ ఎకానమీలోకి వచ్చారు. ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడే ఒకసారి ఏమైందంటే సమస్య, మేము అసలు మీకు గడ్డి ఇవ్వము, ఆ తర్వాత ఇది కూడా ఇవ్వము, మేము ఇటుకలు మాత్రం మీరు చేయాలి అని అంటే అందరు తిట్టిపోసారు మోషేని, అహరోన్ని, మీ వల్ల మాకు ఇంత కష్టం అయిపోయిందని. ఈ రోజున నెగిటివ్ ఎకానమీలోకి మనం వెళ్తున్నామా అన్నటువంటి మరి ఆలోచనలు, ఆందోళనలు మనలో ఉన్నాయి. ఆ సీను అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు అహరోన్ల మీద సణుక్కున్నారు, కొంతసేపటికి రాళ్లతో కొట్టి చంపుతారేమో అన్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా వచ్చినాయి. తర్వాత ఎలా ఉంటుంది భార్యకి? వాళ్ళందరూ వచ్చి మా ముందర నడవటం కోసం, మా కోసం దేవత చేయమంటే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో దేవతను చేయాల్సి వచ్చింది, దూడను చేయాల్సి వచ్చింది. ప్రజలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి పాపాలు, వాళ్ళ యొక్క కంట్రోల్ అయినటువంటి పరిస్థితి. విల్డర్నెస్ కమ్యూనిటీ, మన తెలుగులో చెప్పాలంటే ఇడ్డామంటే తెడ్డామంటారు, అంటే ఇటు అంటే అటు పోతారు, అటంటే ఇటు వస్తారన్నమాట. ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె భార్యగా ఐగుప్తులో నుంచి వచ్చి నిర్గమనాన్ని చూసింది, ఆ మరణాన్ని చూసింది, దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యాలను చూసింది, అరణ్యంలో ఇశ్రాయేలీల అవిధేయతను కూడా చూసింది. భర్త జీవితంలో చాలా హైయెస్ట్ పాయింట్స్ చూసింది, భర్త జీవితంలో లోయెస్ట్ పాయింట్స్ కూడా చూసింది. మరి బండతో మాట్లాడితే నీరు వస్తే చూసింది, ఎర్ర సముద్రాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈజిప్ట్ దాటిన తర్వాత మరి పాయలుగా చేస్తే చూసింది. భర్త మరి దూడం చేసినప్పుడు దేవుడు గద్దిస్తే భర్త యొక్క లోపాలని చూసింది, విజయాల్లో సంతోషించింది, లోపాలను కూడా సొంతం చేసుకుంది. భర్తకు సహకారం అందించింది, ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి కూడా డెఫినెట్ గా ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది. భార్యాభర్తల ఏక శరీరం అన్నటువంటి దేవుని యొక్క ఆ నిబంధనను, ఇదిగో పురుషుడు తన భార్యను హత్తుకొను, వారిరువురు ఏక శరీరమై ఉంటారని ఆది కాండంలోనే, ఆది దంపతుల విషయంలోనే దేవుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని వైఫ్ గా షీ రియల్లీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రై టు బి వెరీ ఫెయిత్ఫుల్ టు హర్ వైఫ్. అంతేకాదు ఆమె నాదాబు, అబీహు, ఎలియాజరు, ఈతామారుల తల్లి. 4 కొడుకులను కంది, నాదాబు, అబీహు, ఎలియాజరు, ఈతామారు. హీబ్రూలో నేమ్స్ కి చాలా మీనింగ్ ఉంటుంది. ఎలీషబా అనే హీబ్రూ టెక్స్ట్ చదివిన తర్వాత నాకు ఎలీషబా జీవితాన్ని స్టడీ చేయొచ్చు అన్నటువంటి ఒక ధైర్యం వచ్చింది. యాక్చువల్ గా ఈ స్టడీ చేయడానికి అంతటికీ కూడా కారణం, బేస్డ్ ఆన్ మై హీబ్రూ టెక్స్ట్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ ది స్టడీ అన్నమాట. నాదాబు పేర్లకి ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఆమె అతనికి నాదాబును, అబీహును, ఎలియాజర్ను, ఈతామారును కన్ను. అమ్మీనాదాబ్ అంటే మై పీపుల్ ఆర్ నోబుల్, మై పీపుల్ ఆర్ నోబుల్. నాదాబు అంటే జనరస్, జ్యేష్ఠుడు, శ్రేష్ఠుడు. జ్యేష్ఠుడు కాబట్టి చాలా శ్రేష్ఠుడు నా కుమారుడు అనుకొని మనం శ్రేష్ఠ అని పెడతాం కదా అమ్మాయిలకి, అలాగే జ్యేష్ఠుడు వీడు శ్రేష్ఠుడు అని పెట్టుకుని. అబీహు అంటే హీఈస్ మై ఫాదర్. మేబీ ఆ టైంకి నేను అనుకుంటున్నాను, ఒకవేళ తండ్రి మరి అమ్మీనాదాబు చనిపోయాడేమో, అందుకోసమని ఇక దేవుడే నా తండ్రి అన్నట్లుగా అబీహు అని కొడుకుకు పేరు పెట్టుకుని. ఎలియాజర్ అంటే దేవుడే నాకు సహాయం, మనం పాడతాం కదా, దేవుడే నాకు ఆశ్రయం, దివ్యమైన దుర్గము, అభయం అభయం అభయం, ఇప్పుడు ఆనందం ఆనందం ఆనందం. తర్వాత ఈతామార్ అంటే పాంటేక్ కోస్ట్, అంటే దేవుడు ఒక విడుదల లేదా ఒక కొంత అంటే ఈ కరోనా వేవ్స్ మధ్య మనకేదో కొంత గ్యాప్ ఉంది చూసారా, అట్లా అన్నట్లు ఈతామారు పుట్టినప్పుడు అట్లా ఉందేమో పరిస్థితి, అందుకోసమని ఈతామార్ అని పేరు పెట్టుకుంది. నాదాబు, అబీహు, ఎలియాజరు, ఈతామార్. అయితే అరణ్య ప్రయాణాలలో దేవుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి గుడ్ న్యూస్ ఇచ్చాడు. ఏమిటంటే ఇదిగో లేవి వంశంలో అహరోనుని నేను ఎన్నుకున్నాను, ఆయన ప్రధాన యాజకుడు, ఆయనలో నుంచి యాజకులు అందరూ వస్తారు. హర్ హస్బెండ్ Aaron, he was selected as the first high priest in Israel. తర్వాత తన కుమారులు యాజకులుగా ప్రతిష్ఠించమని దేవుడు చెప్పింది. The priesthood, it was going to remain within the family of Aaron. So Elisheba became the sole vessel through whom the priestly line would come. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఇక ప్రపంచంలోనికి వచ్చే ప్రతి యాజకుడు కూడా ఆ ఎలీషబమ్మ కడుపులో నుంచే వస్తాడు.
ఆమె యొక్క బిడ్డలే. ఎందుకంటే లేవి గోత్రానికి దేవుడు అహరోనుకు ప్రధాన యాజకత్వం ఇచ్చి లేవి వంశానికి ఆధిక్యత ఇచ్చాడు. కాబట్టి తన కుటుంబం ఇశ్రాయేలీయులు 12 గోత్రాల్లో ప్రతిష్ఠించబడి ప్రజలందరి ముందు వాళ్ళకి అద్భుతమైనటువంటి ఈ యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి యాజక వస్త్రాలు తొడిగించినప్పుడు అది గొప్ప ఘనత, గొప్ప ప్రతిష్ట, గొప్ప సంతోషం, గొప్ప ఆనరు అది కూడా చూసింది. యాజకత్వ పరిచర్య ప్రారంభించబడిన దినాన ఒక కొడుకు కాదు, 4 కొడుకులు. నలుగురు కొడుకులు నాదాబు, అబీహు, ఎలియాజరు, ఈతామారు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వెళ్ళి యాజక వస్త్రాలు ధరించుకుంటా ఉంటే, భర్త ప్రధాన యాజక వస్త్రాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఎంత ఆనందించుంటుందో. ఆ రోజున డెడికేషన్ జరిగిన రోజు ఎంత సంతోషించుంటుందో. కానీ అదే రోజు మరొక దుఃఖకరమైన విషయం జరిగింది. ఏ రోజున వాళ్ళు పరిచర్య కోసం ఇన్స్టిట్యూట్ చేయబడ్డారో ఆ రోజే నాదాబు, అబీహులు ఏం చేశారంటే దేవుడు ఆజ్ఞాపించినటువంటి అన్య అగ్నిని దేవుని సన్నిధికి తీసుకుని వస్తే యెహోవా సన్నిధిని మృతి పొందిరి. ఇదే మాట చాలా వింతగా ఉంది. యెహోవా సన్నిధిలో జీవం కదా, యెహోవా సన్నిధిలో లైఫ్ కదా, కానీ యెహోవా సన్నిధిలో మృతి కూడా ఉంది. యెహోవా సన్నిధిలో నుంచి అగ్ని బయలుదేరి వారిని కాల్చివేసింది. అరే, 4 పిల్లల్ని ఒకే రకంగానే పెంచేమే, 4 పిల్లల్ని ఒకే రకంగానే పోషించాము, 4 పిల్లల్ని ఒకే రకంగానే ప్రేమించాము. ఇద్దరు ఎందుకు ఇట్లా అయ్యారు, ఇద్దరు ఎందుకు అలా అయ్యారు? ఈ రోజున చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తా ఉన్నారు. ఒక ఫ్రెండ్ చాలా దుఃఖంతో షేర్ చేస్తూ, నా కొడుకులు 4లో ఒక కొడుకు he ended up in a homosexual relationship. 4 సమానంగా ప్రేమించాను, సమానంగా నేను పెంచాను, ఎందుకు ఇలా అయిందో నాకు అర్థం కావటం లేదని ఏడుస్తాను. We do not know certain things. నాదాబు, అబీహులు అవిధేయత చూపించారు. అక్కడక్కడే యాజక వస్త్రాలతోనే పడి చనిపోయారు. ఆ వస్త్రాలు తీయకుండానే వాళ్ళని తీసి మరి పాళెం వెలుపల మరి వారిని పాతి పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఆ టైంలో దేవుడు చెప్పాడు, మోషే చెప్పాడు, అహరోను నువ్వు అంటుకోవద్దు, ఎలియాజరు, ఈతామారు మిగిలిన ఇద్దరు మీరు కూడా అంటుకోవద్దు, మీ కజిన్స్ ఉన్నారు కదా, పోండి వెళ్ళి వాళ్ళు పాతి పెట్టండి. హౌ పెయిన్ఫుల్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎ మామ్ టు సీ దిస్. అహరోను రావటానికి లేదు, ప్రధాన యాజక వస్త్రాలు అభిషేక తైలం ఉంది కాబట్టి. మిగిలిన బిడ్డలు ఇద్దరు ఎలియాజరు, ఈతామారు రావటానికి లేదు, ఇద్దరు చనిపోయారు. వాళ్ళని బయటికి మోసుకొని పోయి సమాధి చేస్తా ఉంటే దగ్గర ఉండి సమాధిని చూస్తుంటుంది. ఏ రోజైతే ఘనత, ఏ రోజైతే గొప్ప దీవెన వచ్చిందో అదే రోజు గొప్ప గాయం, గొప్ప వేదన, గొప్ప అవమానం, గొప్ప భార్య. ఆమె ప్రధాన యాజకుని భార్య, యాజకురాలు కాదు కానీ యాజకుని భార్య. కుమారులు ఉన్నారు, కుమార్తెలు కూడా ఉన్నారు. చాలా సార్లు ఈ 4 కుమారుల గురించే మనం చూస్తాం, కానీ ఇంకా కుమార్తెలు ఉన్నారంటే కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఎందుకంటే దేవుడు అహరోనుతో చెప్పినప్పుడు నీవు నీ కుమార్తెలు, నీ కుమార్తెలు, నీ కుమార్తెలు అని చెప్పేసి 3 సార్లు. వారు భోజనం చేయాలి అంటే మరి ఈ యొక్క అర్పణల ద్వారా వచ్చినటువంటి యొక్క హోలీ వీటన్నిటిని వాళ్ళు భుజించాలి అంటే నీ ఇంటిలోని పవిత్రులందరూ కూడా తినొచ్చు. ఎవరంటే టేబుల్ బ్రెడ్, దాన్ని షో బ్రెడ్ అంటారు కదా, అర్పణల నుంచి యాజకులకు వచ్చే. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. వాట్, పిల్లల్ని ఆ రిచువలిస్టిక్ గా ప్యూర్ గా ఉంచడం, తర్వాత వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా ఇవన్నీ కూడా చూడటం, మరి కుమారులతో పాటు కుమార్తెలని పెంచటం, ఈ పరిశుద్ధమైన ప్రతిష్టార్పణలు మరి ఇవన్నీ మరి తీసుకునేటప్పుడు వారిని వాన్ చేయటం, వారిని గైడ్ చేయటం, వాళ్ళని బిల్డ్ చేయటం, వాళ్ళని చెరిష్ చేయటం. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. ఇవన్నీ ఎక్కడ జరుగుతుంది? అరణ్యంలో జరుగుతుంది. అరణ్యంలో లైఫ్ ఉందా? అరణ్యంలో లైఫ్ ఉంది. అరణ్యంలో ఇల్లు ఉంది, అరణ్యంలో లైఫ్ ఉంది, అరణ్యంలో బిడ్డలు ఉన్నారు, అరణ్యంలో పెళ్లిళ్ళు అవుతున్నాయి, అరణ్యంలో పిల్లలు కూడా కంటున్నారు, అరణ్యంలో మరణాలు కూడా సంభవిస్తాము. అరణ్య ప్రయాణాల్లో ఇశ్రాయేలీయులకి ఒక అమ్మలాగా ఉంది. ఎందుకు అంటే అరణ్య ప్రయాణాల్లో 40 సంవత్సరాల్లో ఎంతమంది చనిపోయారో తెలుసా అండి? బయలుదేరినటువంటి ఇంచుమించు 6 లక్షల మంది పురుషులు అందరూ చనిపోయారు. ఎన్ని సమాధులు సీనాయి అరణ్యం చవి చూసింది అంటే, నేను ఇశ్రాయేల్ దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు సీనాయి అరణ్యంలో గుండా వెళ్తున్నప్పుడు నేను అదే అనుకున్నాను, ఈ అరణ్యం కింద పొరల్లో ఎంతమంది ఇశ్రాయేలీయుల దేహాలు రాలిపోయినాయి కదా, సలిగి సంహారకుని చేత నశించినటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అని చెప్పేసి. ఇంతమంది సమాజంలో రోజు చనిపోతా ఉంటే వాళ్ళ భార్యలు వచ్చి గుండెలు కొట్టుకొని ఏడుస్తూ ఉంటే ఎలీషబా అమ్మ అరణ్యంలో అమ్మగాక ఇంక ఏ అమ్మ అవుతుంది చెప్పండి? ఇంతమంది అమ్మల దుఃఖాన్ని ఆమె భరించడానికి, వాళ్ళని ఆదరించడానికి ఈ తల్లికి ముందుగానే దేవుడు ఒక పెద్ద గాయం చేశారుగా. 2 కుమారులు ఒకే రోజు చనిపోయారుగా. ఏలయనగా వారు నిశ్చయముగా అరణ్యములో చనిపోదురని దేవుడు చెప్పాడు. అలాగే యెహోషువ, కాలేబు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోయారు. ఎవరి మీద 40 ఏండ్లు ఆయన కోపగించును?
పాపం చేసిన వారి మీదనే కదా వారి శవములు అరణ్యములో రాలిపోయింది. నేను టీచ్ చేసే విమెన్ కోర్స్ లో ఒక్కొక్క బుక్ కి ఒక టైటిల్ ఇచ్చాను. ఇట్స్ అన్ ఎక్సలెంట్ కోర్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కాంటాక్ట్ మీ. జెనసిస్ కి ఏమి ఇచ్చానంటే అరణ్యంలో అమ్ములు ఇచ్చాను. నిర్గమన కాండానికి ఏమి ఇచ్చానంటే నిర్గమన స్త్రీలు ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత దేనికి ఏమి ఇచ్చానంటే అరణ్యంలో విధవరాళ్ళని ఇచ్చాను. ఎందుకంటే అందరూ భర్తను కోల్పోయిన వాళ్ళు. మా ఇంట్లో కరోనా ఫస్ట్ వేవ్ లో మా చివరి చెల్లి మరి తన భర్తను కోల్పోయింది. మా హృదయాల్లో గాయం గాని మా కళ్ళల్లో కన్నీరు గాని ఇంకా ఇంగిపోలేదు. మా అందరి 6 సిస్టర్స్ లో నా చివరి చెల్లి విధవరాలైతే మేము 5 పెద్దోళ్ళు ముందుండి చూస్తా ఉంటే ఎలా ఉంటది. మా అందరి సమాధి భాస్కర్ మా మరిది పేరు, తను చేస్తాడు. మా అందరి మెమోరియల్ సర్వీసెస్ తను కండక్ట్ చేస్తాడు అనుకుంటే మేము తన బరియల్ చేసి తన మెమోరియల్ కండక్ట్ చేస్తా ఉంటే ఎలా అనిపిస్తుంది? అదే జరిగింది. వారి శవాలు అరణ్యంలో రాలిపోయింది. నాదాబు అబీహుల మరణం తెచ్చినటువంటి మార్పులు ఎలీషబను ఎంతో సున్నితమైనటువంటి హృదయంతో గాయపరచబడినటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి ఆమె కాబట్టి ఇతరుల యొక్క సఫరింగ్ ని డెత్ ని అర్థం చేసుకోవటానికి చాలా సహకరించింది. నేను అనుకుంటాను మిరియాం అక్క చాలా యాక్టివ్, ఆమె మంచి లీడరు. అంతేకాకుండా కొంచెం డామినేటింగ్ కూడా అనుకుంటున్నాను. మేబీ తప్పు అయితే అవ్వచ్చేమో తెలియదు కానీ మిరియాం అక్క దగ్గరికి పెద్దగా ఎవరు వెళ్ళరు అనుకుంటాను. అందరూ ఎలీషబమ్మ దగ్గరకు వస్తారు. ఎందుకంటే చాలా సాఫ్ట్, చాలా సింపుల్, చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకుంటది. అంతేకాకుండా వాళ్ళ పెద్ద పాస్టర్మ గారు కదా, ప్రధాన యాజకుని భార్య కదా, ఇంకా ఆమె దగ్గరికి మరి వెళ్ళక ఎక్కడికి వెళ్తారు. ఆ వాళ్ళ లైఫ్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ సెంటర్డ్ అరౌండ్ మిష్కాన్ అంటే ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం చుట్టూ అన్నమాట. ఈ అరణ్య ప్రయాణాల్లో విధవరాళ్ళు, పిల్లల మాట విన్నటువంటి వాళ్ళు, పిల్లలు ఇచ్చేసేటటువంటి వాళ్ళు, భర్తలు లేని వాళ్ళు ప్రయాణం చేయాలి అంటే మరి వాళ్ళ సామాన్లు వాళ్ళే మోసుకుపోవాలి. పురుషులుంటే మరి మోసుకుపోతారు. ఎప్పుడు ప్రత్యక్ష గుడారం నుంచి మేఘం బయలుదేరుతుందో తెలియదు, ఎప్పుడు వెళ్ళాలో తెలియదు, అంత అన్సర్టెంటీ. థర్డ్ వేవ్ ఉందా తెలియదు, ఇంక తర్వాత ఏమైనా వేవ్స్ ఉన్నాయో తెలియదు, మళ్ళీ నార్మల్కి వస్తుందో తెలియదు. ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ హ్యాంగింగ్ ఇన్ అన్సర్టెంటీ. ఓన్లీ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ సర్టన్ దట్ వీ కెన్ సే అట్ దిస్ టైమ్ ఈస్ ద సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఈ టైంలో నేను కరెక్ట్ గా ఒకటైతే జరుగుతుందని చెప్పగలను. అదేమిటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ. దేవుడు మేఘంలో ప్రత్యక్షం అవటం, ఆ టైంలో కూడా వాళ్ళకి ఒకటి కరెక్ట్ గా జరుగుతుంది. ఏంటంటే దేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు. పగలు మేఘస్తంభంలో, రాత్రి అగ్నిస్తంభంలో. సో యాజకుని భారీగా జీవితము విషయవాషి కాదు, అదేదో మామూలు కాదు, సాధారణ జీవితం కాదు, ప్రజలతో నిండి ఉంటది. బలులు, అర్పణలు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటన్నిటిని శుభ్రం చేయటం, వాటిని తీసుకురావటం, ప్రత్యక్ష గుడారం దగ్గరికి పవిత్రపరచుకోవడానికి స్త్రీలు వస్తే వారికి యాజకుని భార్య, కుమార్తెలు, కోడళ్ళు వాళ్ళందరూ కలిసి హెల్ప్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉంటాయి. ప్రజలతో నిండి ఉండే జీవితం, ప్రత్యక్ష గుడారం చుట్టూ ఉన్నటువంటి జీవితం. మందసం మోస్తున్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు. మందసం మొయ్యాలంటే చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, ఫ్యామిలీగా వాళ్ళ టైమ్స్ లో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, కూతుళ్ళకి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, తనకు కూడా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ అ హై ప్రీస్ట్. అంతేకాదు ఆమె రిలేషన్షిప్స్ కూడా ఎంత చక్కగా మెయింటైన్ చేసిందంటే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది. సంఖ్యాకాండంలో ఒక చిన్న గొడవ వస్తుంది, ఫ్యామిలీ ఫ్యూడ్ అనమాట, ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్. దానిలో అహరోను తర్వాత మిరియాం అక్క ఇద్దరు కలిసి మోషేకి విరోధంగా మాట్లాడుతున్నారు. పాపం మోషే సాత్వికుడు, ఆయన ఎవరితో ఏమండవు. ఎవరి గురించి అంటే కూషు దేశపు స్త్రీని పెళ్లి చేసుకుని ఉండను. ఆమె ఎవరో కాదు, ఎవరంటే ఆమె సిప్పోరానే. అప్పుడు సిప్పోరా సత్రంలో ఇన్సిడెంట్ తర్వాత పంపించేశాడు మోషే. ఇప్పుడు అరణ్యంలో వాళ్ళ మామగారు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ విడిచిపెట్టాడు. అప్పటి వరకు మోషే మీద అజమాయిషీ చెలాయిస్తున్నటువంటి మిరియాం అక్కకి కొంచెం ఎక్కడో ఇన్సెక్యూరిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈమె వచ్చిన తర్వాత నా యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిపోయింది అని అనుకుందేమో. నేను అసలు చిన్నప్పుడు నైల్ నదిలో ఉంటే నేను కావలుండి నేను కాపాడితే బతికి ఈ రోజు ఇంత అయ్యాడు, నాయకుడు అయ్యాడు అని చెప్పేసి అనుకుందేమో. వీడు నాట్ నో మరి మోషేకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడు. ఇక్కడ చూడండి, మిరియాము అహరోనులు మాట్లాడేది విరోధంగా ఉంది, కానీ అహరోను భార్య గురించి. మిరియాముకు మరదలు, ఆ తర్వాత మోషేకి వదిన, అహరోనుకు భార్య. కానీ షీ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లం ఎదర్ విత్ మిరియాం ఆర్ సిప్పోరా. Isn't it really beautiful? That is really beautiful. I believe relationships are very important for us, during this period. మనం బిగినింగ్ లో మరి వర్షిప్ లీడ్ చేస్తున్నప్పుడు సుధాకర్ గారు మాట చెప్పారు, ఈ కోవిడ్ తర్వాత మనుషులు చాలా సెల్ఫిష్ గా అయిపోయారు, వెరీ అన్ఫ్రెండ్లీగా అయిపోయారు, చాలా వైల్డ్ గా అయిపోయారు, చాలా నేరోగా అయిపోయారు. ఈవెన్ కుటుంబాల్లో భార్యలకి భర్తలు కూడా పట్టలేదు. ఫస్ట్ వేవ్ తర్వాత డివోర్స్ రేట్ ఎక్కువైంది, సెకండ్ వేవ్ తర్వాత ఇంకా ఎక్కువైపోయింది, థర్డ్ వేవ్ తర్వాత చాలా క్రిస్టియన్ హోమ్స్ లో డివోర్స్ కు ఫైల్ చేసి కేసెస్ వింటా ఉన్నప్పుడు నా హృదయం చాలా బద్దలవుతాం.
బద్దలవటం కాదు, ఇక ఏడుపు ఒకటే తక్కువ అన్నట్లు అనిపిస్తాం. బానిసత్వంలో జన్మించినటువంటి ఈమె కుమార్తెగా, సహోదరిగా, భార్యగా, కోడలుగా, వదినగా, తోడి కోడలుగా, తల్లిగా, అత్తగా, అత్త ఎక్కడ అంటున్నారో చెప్తాను, నెక్స్ట్ వస్తాను, అమ్మమ్మగా, నాయనమ్మగా, మొట్టమొదటి పాస్టర్ అమ్మగా లేదా పాస్టర్ గారి భార్యగా, మన భాషలో చెప్పాలంటే చాలా చక్కగా తన రోల్స్ ను ఫుల్ఫిల్ చేసింది. సిప్పోరాకు తోడి కోడలు, మోషేకు వదిన, మిరియాముకు తమ్ముని భార్య, కానీ ఎవరితోనూ విభేదాలు లేవు. వీళ్ళు మాట్లాడినటువంటి ఆ మాటని హీబ్రూలో ఏమంటారంటే లషన్ హరా అంటారు. ఏదో ఒకసారి మాట్లాడేరని కాదు, కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. బైబిల్లో ఉంది ముసలమ్మ ముచ్చట్లు అని, అపవిత్రమైనటువంటి ముసలమ్మ ముచ్చట్లు అని. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీగా మేము చెప్తున్నాము, ప్రార్థన కోసం చెప్తున్నాము అన్నట్లుగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేయటము, అనవసరమైనటువంటి తీసుకొని రావటం, మరి కొన్నిసార్లు స్త్రీలలో ఉండేటటువంటిది అన్నమాట. వాగ్దాన దేశపు అంచుకి మరి ఎలీషబా వచ్చిన తర్వాత టపా 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 అన్ని మరణాలు. ఏం మరణాలు తెలుసా? మిరియాం చనిపోయింది ముందు, ఆ తర్వాత మోషే చివరి చనిపోయాడు, అంతకంటే ముందు అహరోను చనిపోయే టైం వచ్చింది. అహరోను చనిపోయే టైం వచ్చినప్పుడు దేవుడు చెప్తాడు, నీవు అహరోనును అతని కుమారుడైన ఎలియాజరును తోడుకొని హోరు కొండ ఎక్కాలి అన్నాడు. హోరు కొండ ఎక్కిన తర్వాత అహరోను వస్త్రాలను తీసి కుమారుడైన ఎలియాజరుకు తొడిగించమన్నాడు. కొండ మీద అహరోను యొక్క ప్రధాన యాజకు వస్త్రాలు తీసి కుమారునికి తొడిగించిన తర్వాత అహరోను హోరు పర్వతం మీద చనిపోయాడు. కొండ దిగి ఎవరు వచ్చారంటే మోషే, ఆ తర్వాత ఎలియాజరు మాత్రమే వచ్చారు. అహరోను చనిపోయాడని సర్వ సమాజానికి తెలిసినప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా 30 దినాల దుఃఖం చనిపోయాడు. కుమారుడు ప్రధాన యాజకుడు అయ్యని సంతోషించాలా, భర్త చనిపోయాడని దుఃఖించాలా? ఐ డోంట్ నో. 1 more టైం గుండె బద్దలైపోయి ఉంటుంది ఎలీషబాకు, కానీ నిలదొక్కుంటుంది. ఎందుకంటే విల్డర్నెస్ లో ఎన్నో మరణాలు చూసింది, కుటుంబంలో ఎన్నో మరణాలు చూసింది, తన యొక్క ఓన్ ఫ్యామిలీలో ఎన్నో మరణాలు చూసింది. ఏం చేయగలదు? కానీ దేవుని సేవకురాలుగా, ప్రధాన యాజకుని భార్యగా వెళ్లాల్సింది. ఎలియాజరు భార్య గురించి నేను ఒక మాట చెప్తాను. ఆమె ఎవరంటే పుతియేలు కుమార్తె అన్నాను. అంటే నేను అంటాను ఈమె సీనియర్ పాస్టర్ అయితే ఆమె జూనియర్ పాస్టర్. సంఖ్యాకాండం 6వ అధ్యాయంలో ఉంది, ఎలియాజరు పుతియేలు కుమార్తెల్లో ఒకతిని పెళ్లి చేసుకున్నాను, ఆమె అతనికి ఫీనెహాసును కనెను. ఫీనెహాసు చాలా గాడ్లీ జీల్ ఉన్నటువంటి ఆయన. ఆమె కొడుకులు అంటే ఎలియాజరు, ఈతామార్లని చక్కగా ఇచ్చేయటం మాత్రమే కాదు, కానీ ఎలియాజరు కొడుకు అయినటువంటి ఫీనెహాసు కూడా ఎంతో గాడ్లీ జీల్తో పాపం గనక ఉంటే దాన్ని సహించకుండా ఆ పాపాన్ని ప్రక్షాళన చేసే వరకు ఆయన నిద్రపోలేదు. ఫీనెహాసు గురించి దేవుడు గొప్ప టెస్టిమనీ ఇస్తాడన్నమాట. అంటే నానమ్మగా, అమ్మమ్మగా తన గ్రాండ్ కిడ్స్ ను కూడా ఆమె ఏ విధంగా దేవుని మార్గాల్లో రావటానికి కారణమైంది అనేది మనం చూస్తాం. మిరియాము మరణము, అహరోను మరణము, ఆ తర్వాత మోషే మరణాన్ని కూడా చూసింది. అహరోను 123 ఏండ్ల ఈడు గలవాడే హోరుకొండ మీద చనిపోయింది. టిల్ డెత్ పార్టస్, మరణం మనల్ని విడదీసే వరకు నీతోనే ఉంటాను అని వాగ్దానం చేస్తాం. కానీ కోవిడ్ అరణ్యంలో ఫైనాన్స్ లేకపోతా ఉన్నా, చాలా కష్టంగా ఉంది లైఫ్, ఇంకా నేను బేర్ చేయలేము, ఐ కెనాట్ టేక్ ఇట్ ఎనీమోర్. ఇలాంటి మాటలు ఈ రోజున వినిపిస్తా ఉంటే అరణ్యంలో ఐగుప్తు బానిసత్వంలో జీవించి, అరణ్య ప్రయాణాల్లో మరి బానిసత్వంలో జన్మించి, అరణ్య ప్రయాణాల్లో జీవించి, అరణ్య ప్రయాణాల్లో ఎన్నో చేదైనటువంటి అనుభవాల్లో గుండా వచ్చి ఆమె యొక్క పరిచర్యను చక్కగా పూర్తి చేసినటువంటి ఎలీషబా మనందరికీ అమ్మ కదా, మనందరికీ చాలా చక్కని మాదిరి కదా. మరి తన లైఫ్ లో ఎన్నో సాడ్ థింగ్స్ చూసింది, బ్యాడ్ థింగ్స్ చూసింది, గ్లాడ్ థింగ్స్ చూసింది, సాడ్ థింగ్స్ చూసింది. సేనాయి పర్వతం మీద ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చినప్పుడు ఎంతో అద్భుతంగా దాన్ని సంతోషించింది. తన భర్త రాజకత్వ పరిచర్యకు ప్రతిష్ఠించబడినప్పుడు సంతోషించింది. ప్రత్యక్ష గుడారంలోనే బిడ్డలు చనిపోయినప్పుడు హోరేబు పర్వతం దగ్గర అక్కడ కూడా చాలా దుఃఖపడింది. కానీ అన్ని రోల్స్ లో కూడా చక్కని పాత్ర పోషించింది. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అసలు ఆమె గురించి ఒక్క మాట రాయబడలేదండి. ఆమె గురించి స్టడీ చేయాలంటే ఆమె భర్త గారిని అడగాలి. ఇప్పుడు నా గురించి తెలుసుకోవాలంటే మీరు సుధాకర్ గారిని అడగొచ్చు, షమియల్ని అడగొచ్చు, నా సిస్టర్స్ ని అడగొచ్చు, నా బ్రదర్స్ ని అడగొచ్చు, మా ఇన్లాస్ ని అడగొచ్చు. యూ విల్ హ్యావ్ ఏ రియల్ పిక్చర్ ఆఫ్ హూ ఐ యామ్. ఇక్కడ ఎలీషబా గురించి డైరెక్ట్ గా ఒక మాట లేకపోయినా నేను అదే చేశాను. అహరోన్ గారిని అడిగాను, మోషే గారిని అడిగాను, సిప్పోరాని అడిగాను, మిరియాముని అడిగాను, అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి విధవరాళ్ళైనటువంటి అమ్మల్ని అడిగాను, కొడుకులను చూశాను. ఆమె యొక్క జీవితాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను. బానిసత్వంలో జన్మించినటువంటి రాకుమారి అమ్మీనాదాబు కుమార్తె
నయస్సోను సహోదరి రాయల్ ఇది నుంచి వచ్చింది, కండబలం గుండె బలం ఉన్నటువంటి మంచి బ్రదర్ ప్రొటెక్షన్ లో పెరిగింది. అహరోను భార్య అయింది. అమ్రాము యోకెబెదుల కోడలయ్యింది. నాదాబు అబీహులు చనిపోయారు. ఎలియాజరు ఈతామార్లకి తల్లి. ఒక సిస్టర్ లాగా, మదరిన్ లాగా, గ్రాండ్ మదర్ గా ఆమె రూల్స్ చక్కగా ఫుల్ఫిల్ చేసింది. మొట్టమొదటి పాస్టమ్మ ఎవరైనా ఉన్నారంటే నేను అంటాను బైబిల్లో ఆమె ఎలీషబమ్మ. మొట్టమొదటి సీనియర్ పాస్టర్ గారి భార్య. ఇంకొక జూనియర్ పాస్టమ్మను కూడా తయారు చేసింది. ఎవరో తెలుసా? ఫీనెహాసు యొక్క భార్య, తన కోడలు. ఎవరంటే ఆ ఫీనెహాసు భార్యని పుతియేలు కుమార్తె అని ఉంది. నేను ఆమెకు ఒక పేరు పెట్టాను. ఆ ఫీనెహాసు యొక్క తల్లి ఎలియాజరు భార్య. ఎలియాజర్ అంటే దేవ సహాయం అని పేరు కదా, అందుకోసమని స్త్రీని యజర్ అని వర్ణించబడింది కాబట్టి పుతియేలు కుమార్తెకు పేరు లేదు, కానీ నేనేం పేరు పెట్టానంటే ఎలీషబా కోడల పేరు యజరు అని పెట్టాను. ఎందుకంటే ఆమె సాటి అయిన సహాయంగా భర్తకు. ఎలీషబా అహరోనుకు ఏ రీతిగా సాటి అయిన సహాయంగా ఉందో అలాగే పుతియేలు కుమార్తె కూడా మరి ఎలియజరుకు సాటి అయిన సహాయంగా ఉంది కాబట్టి ఆమెకు యజరు అని పేరు పెట్టింది. అంతేకాదు ఫీనెహాసు, యజ్రా లాంటి గొప్ప దైవ సేవకులు ఆమె యొక్క వంశంలో నుంచి వచ్చారు. ఇంకా మరి లేవి వంశంలో నుంచి, యాజక వంశంలో నుంచి ఎలిజబెత్ అని అంటాం కదా మనం, ఎలిజబెత్ న్యూ టెస్టిమెంట్ లో మనం చూస్తాము. ఆమె అహరోను కుమార్తెల్లో ఒకతేను. అహరోను వంశంలో నుంచి వచ్చిందంటే ఎవరి కడుపులో నుంచి వచ్చింది? ఎలీషబా కడుపులో నుంచే కదా బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను వచ్చాడు. అంతేకాదు యేసుక్రీస్తు వారికి బ్లడ్ రిలేటివ్ కూడా. ఎందుకంటే యోధా గోత్రపు ఆడపిల్ల కదా, యోధా గోత్రపు ఇంటి పడుచు కదా, అమ్మినాదాబు కూతురు కదా. మామూలుగా వరుసకైతే ఏమవుతుందంటే అత్త అవుతుంది. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యు నో వాట్, ఎలీషబా తర్వాత అహరోనుల యొక్క సంతానంలో యోధా గోత్రము, లేవి గోత్రాలు కలుసుకుంది. వాళ్ళలో నుంచి వచ్చినటువంటి మహామహుల్లో బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను ఉన్నారు, యేసుప్రభు వారు ఉన్నారు. క్రిస్మస్ టైంలో ఎలీషబా పేరు వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుంది అంటే వాళ్ళ తండ్రి పేరు, వాళ్ళ బ్రదర్ పేరు వచ్చినప్పుడు వస్తుంది. అమ్మీనాదాబు అబ్రహాం కుమారుడైన దావీదు కుమారుడు యేసుక్రీస్తు వంశావళి అక్కడ ఉంటది. యోధా పెరుసునందు యెస్రోమును కన్ను, యెస్రోము ఆరామును కన్ను, ఆరాము అమ్మీనాదాబును కన్ను అనగానే అమ్మీనాదాబు దగ్గర ఆగిపోతామా? ఆగిపోవాలి. ఎందుకంటే అమ్మీనాదాబులో నుంచి నయస్సోను మాత్రమే కాదు, ఎలీషబా కూడా వచ్చింది. ఆ యోధా ఇంట్లో పుట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క లేవి ఇంటికి కోడలుగా వచ్చి యోధా గోత్రపు రాయల్టీ, లేవి గోత్రపు యాజకత్వ పరిచర్య చక్కగా జరిగించింది. అరణ్యంలో జీవితం ఉందా? ఉంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ టు ఎ న్యూ నార్మల్ ఇన్ కోవిడ్ టైమ్స్. అరణ్యంలో జీవితానికి వాళ్ళు అడాప్ట్ అయినప్పుడు పోస్ట్ కోవిడ్ వరల్డ్ లో మనం ఈ కోవిడ్ టైమ్స్ లో న్యూ లైఫ్ కి మనం అడాప్ట్ అవ్వలేమా? అవుతాం. వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ దీస్ స్ట్రగుల్స్ ఇన్ ద పాండమిక్ టైం. వీ హ్యావ్ టు సర్వైవ్ ఇన్ ద స్ట్రగుల్స్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ టైం. నేను కూడా ఈ మధ్యనే కరోనాతో ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఇంకా ప్రాసెస్ లోనే ఉన్నాను. రికవరీ పూర్తిగా అవ్వలేదు కానీ బట్ గాడ్ హెస్ గివెన్ మీ గ్రేస్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ టు రెస్యూమ్ బ్యాక్ టు మై నార్మల్స్. నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి మునుపు ఇదే ప్లేస్ లో కూర్చొని నా స్టడీ టేబుల్ ను చూసుకుంటా ఒక ప్రశ్న అడిగాను, ప్రవ్వా నేను హాస్పిటల్ నుంచి ఈ ఇంటికే వస్తానా, లేకపోతే మళ్ళా ఆ ఇంటికి పరలోకంలో ఉన్న నా ఇంటికి వెళ్తానా? ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా నాకు ఇష్టమైన వాక్యం ఒకటి ఉంది. ఏమిటంటే అది, మనలో ఎవ్వడు మన కోసమే బ్రతకడు, మనలో ఎవ్వడు మన కోసమే చనిపోడు. మనం బ్రతికితే ప్రభు కోసం బ్రతుకుతాము, చనిపోతే ప్రభు కోసం చనిపోతాము. కాబట్టి మనం బ్రతికినా చనిపోయినా ప్రభు వారం ఉన్నాము. నాకు ఇష్టమైనటువంటి వాక్యాలన్నీ మరలా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాను. హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత టైంలో కూడా ఏం చేస్తా ఉన్నానంటే చాప్టర్స్ దేవుని వాక్యాన్ని కంఠస్థం చేస్తాను. మనుషుడు రొట్టె వల్ల బ్రతకడు, దేవుని మాట వల్ల బ్రతుకుతాడు. దేవుని మాట మన జీవపు ఊట, అది మన జీవిత పాట. హాస్పిటల్లో ఉన్న టైంలో ఒక అద్భుతమైన విధానంలో దేవుడు దర్శించాడు. నాకు హృదయంలో కలిగినటువంటి భయం నుంచి విడిపించాడు. మళ్ళా క్షేమంగా గృహానికి తీసుకొచ్చాడు. దేవుడిచ్చిన జీవితాన్ని బట్టి, దేవుడిచ్చినటువంటి జీవాన్ని బట్టి, దేవుడు మరలా అనుగ్రహించినటువంటి దాన్ని బట్టి నేను కూడా దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞతలుగా ఉన్నాను. అరణ్యంలో జీవితం మాత్రమే కాదు, అరణ్యంలో పరిచర్య కూడా ఉంది. అరణ్యంలో పరిచర్య ఉందా? ఉంది పరిచర్య. పోస్ట్ కోవిడ్ వరల్డ్ లో పరిచర్య ఉంది. న్యూ పారాడైమ్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నేను వెళ్లే ముందు అడిగాను, ప్రభా ఇంతమంది స్త్రీలని నీవు నా చేతికి అప్పు చెప్పవు, 3 బ్యాచెస్ ఉన్నాయి, ఇది అర్ధాంతరంగా నా లైఫ్ ఎండ్ అయితే మరి వీళ్ళని ఎట్లా చేయాలి ప్రభా? నేను ఎంతో కలలు కంటున్నాను, ఉవ్విళ్ళూరుతున్నాను, స్త్రీల సైన్యాన్ని, సిలువ సైన్యాన్ని లేపాలని. నేను వెళ్ళిపోయి లేకపోక మునుపు నాలాంటి వాళ్ళని, నన్ను నేను రెప్లికేట్ చేసుకొని నాలాంటి వాళ్ళని ఎంతో మందిని తయారు చేయాలని కలలు కంటున్నానే. హైదరాబాద్ పట్టణంలోనే కాదు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు, దేవుని వాక్యాన్ని చక్కగా విభజించి బోధించే అనేక మంది దైవ సేవకురాలని తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది అర్ధాంతరంగా ఆగిపోతే ఎట్లా ప్రభువా అని ఒక ప్రశ్న వేసింది.
కానీ నాకు తెలుసు నాకు క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రభుతో మీరు బార్గెయిన్ అనుకోండి ఏమైనా అనుకోండి చాలా జోవియల్ గా ఇదే మాట్లాడాను ప్రభుతో. ప్రభా నాలాంటి వాళ్ళని ఇంకొకరిని మీరు చూసుకొని నా మీద మీరు ఎంత వర్క్ చేశారో అంత వర్క్ చేసి మళ్ళా పరిచర్యకు వాడుకోవాలంటే మీకు చాలా టైం పట్టింది. కాబట్టి నాకే ఆ జీవితాన్ని మీరు ఇస్తే మీరు అనుకున్నట్లుగా మీ పరిచర్య నేను జరిగిస్తాను కదా అని చిన్న మాట ప్రభుత్వం. 14 సంవత్సరాల క్రితం క్యాన్సర్ నుంచి భయంకరంగా ప్రభు నన్ను విడిపించి జీవాన్ని ఇచ్చారు, జీవితాన్ని ప్రసాదించారు. మళ్ళా ఇంకొకసారి కరోనాలో నుంచి దేవుడు తీసుకొచ్చారు. అందుకనే రోమిలకు రాసిన పత్రికలో మరి శ్రమ అయినా, హింస అయినా, నిందైనా, దుఃఖమైన, వేదన అయినా, బాధ అయినా, కష్టమైన, కరోనా అయినా, క్యాన్సర్ అయినా క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి మనల్ని ఎడబాపుదని ఎన్నోసార్లు నాకు నుంచి ఈ సీజన్ లో కొంతమంది దేవుడు కరోనా రాకుండా కాపాడారు. అది దేవునికి స్తోత్రం. కొంతమందికి కరోనా వచ్చింది అయినప్పటికీ కాపాడారు. కొంతమందిని కరోనా ద్వారా దేవుడు శ్రేష్టమైనటువంటి తన రొమ్ముకి పిలుచుకున్నాడు. మన ప్రియులు కొంతమంది ఉన్నారు, కానీ ఒక దినాన మనం కూడా వెళ్ళిపోవలసింది. బట్ అంతకు ముందు వరకు we not only survive during these periods of tough times, but we are going to thrive in the challenges in the post COVID times. నేను చెప్పాను కదా, ప్రపంచం అంతా క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో గుండా వెళ్తుంటే దేవుడు ఎందుకో గానీ అమ్మల్ని లేపుకుంటున్నాడు, అమ్మాయిని లేపుకుంటున్నాడు. మిరియాం ఎంత అమ్మాయి అండి, చాలా ధైర్యాన్ని ప్రతిభను కనపరిచింది. అమ్మల్ని లేపుకుంటున్నాడు, అమ్మాయిని లేపుకుంటున్నాడు. నేను అనుకుంటాను 20th century అమ్మలది, 21st century అమ్మాయిది. మీకు అమ్మాయిలు ఉంటే చాలా సంతోషించండి, ఫ్యూచర్ వాళ్ళది, మినిస్ట్రీ వాళ్ళదే. ఎట్లా చేస్తారో నాకు తెలియదు. వాళ్ళని చాలా చక్కగా చెక్కాలి, వాళ్ళని చాలా చక్కగా తయారు చేయాలి. కవిత ఒక ఫియర్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది, మనలాగా మన పిల్లలు ఉంటారా లేదా అని. మనలాగా ఉండకపోవచ్చు, కానీ వారి తరానికి సరిపోయిన విధంగా చెక్కండి, వారి తరానికి సరిపోయిన విధంగా వాళ్ళని తయారు చేయండి. ఛాలెంజెస్ లో గుండా వెళుతున్నారా, తప్పదు. నాదాబు, అబీహు, ఎలియాజరు, ఈతామారు కూతుళ్ళు, ఇంకా అరణ్యంలో పుట్టినటువంటి అమ్మాయిలు చాలా మంది మంచి లీడర్స్ అయ్యారు. స్ట్రెస్ఫుల్ టైమ్స్ లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు, క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు, చాలా కష్టాల్లో గుండా వెళుతున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా చక్కని నాయకులుగా, నాయకురాలుగా తీర్చిదిద్దబడ్డారు. కాబట్టి ఈ క్లిష్టమైన సమయాల్లో శ్రీలంగా ధైర్యంగా ఉంది. మనం ఎవరమో తెలుసా, యోధాగోత్రపు సింహం కూతుళ్ళు. నేను మా క్లాస్ తో అదే చెప్తాను. మన దేవుడు ఎవరంటే ఆయన యోధాగోత్రపు సింహం. మనం ఆయన కూతుళ్ళు కాబట్టి మనం ఏడవకూడదు. అంటే ఏడవకూడదు అంటే కన్నీళ్లు రావంటే వస్తాయి. మనం అధైర్య పడకూడదు, మనం బెంబేలు ఎత్తకూడదు. సింహం గర్జిస్తుంది ఎప్పుడైనా కూడా. గాడిద వండు పెడుతుంది, కుక్క మరుగుతుంది, కానీ సింహం ఏం చేస్తుందంటే గర్జిస్తుంది. వీఆర్ ద డాటర్స్ ఆఫ్ లైన్ ఆఫ్ జూడా, వీఆర్ రాయల్ ప్రీస్ట్హుడ్ అన్నది, రాజులైన యాజక సమూహం. మనం ఎవరమంటే రాజులైన యాజక సమూహం. అన్ని కష్టాలు, అన్ని బాధలు, అన్ని దుఃఖాలు తట్టుకొని అరణ్యంలో బానిసత్వంలో జన్మించి, అరణ్యంలో జీవించి, అరణ్యంలో పరిచయం నుంచి మన అమ్మలు వాళ్ళ యొక్క స్త్రీయత్వానికి, వాళ్ళ యొక్క భార్యత్వానికి, వాళ్ళ యొక్క మాతృత్వానికి వచ్చిన సవాళ్ళన్నింటినీ కూడా అధిగమించి ఇంత చక్కని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వారసత్వాన్ని మన కోసం మిగిల్చి పెడితే వారి బాటలో మనం వెళ్ళొద్దా, వారి మార్గాల్లో మనం రావద్దా? తప్పకుండా రావాలి. అరణ్యంలో స్త్రీలు, అరణ్యంలో అమ్మలు, అరణ్యంలో భార్యలు, అరణ్యంలో కూతుళ్ళు, అరణ్యంలో అమ్మమ్మలు, అరణ్యంలో నానమ్మలు, అరణ్యంలో అత్తగారులు. ప్రభువు హృదయానుసారైనటువంటి స్త్రీలు ఆ రీతిగా జీవించడానికి దేవుడు మనందరికీ సహాయం చేయను గాక. దయచేసి తలలు వంచితే చిన్న ప్రార్థన మీ అందరి కోసం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. ప్రభు మా దేవ, మీ కింద ఉన్నారు అరణ్యంలో అమ్మలు, అరణ్యంలో స్త్రీలు, విమెన్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్. మా ప్రభు, ఈ అంశాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు. గత 2 సంవత్సరాలుగా మా ప్రభు కోవిడ్ అరణ్యంలో కొట్టుమిట్టాడుతూ దుఃఖంలో, కన్నీటిలో, ఆకోరు లోయలో, మరణాంధకార లోయలో పడి వెళుతూ ఉన్నటువంటి మాకు అరణ్యంలో ఆకర్షణ ఇచ్చారు. మీ వైపు మమ్మల్ని ఆకర్షించుకున్నారు. ఈ అరణ్యంలో గొప్ప నిరీక్షణ ఇచ్చారు. ఆకోరు లోయను, శ్రమ కలిగినటువంటి లోయను నిరీక్షణ ద్వారంగా చేసింది. అంతేకాదు ఈ అరణ్యంలో మీ మీద ఆనుకోవటానికి ధైర్యంతో, మా ప్రభా నిబ్బరంతో, మా కష్టాల్లో, కన్నీళ్లలో, మా మరణంలో దేవా మేము అటెండ్ అయ్యే మెమోరియల్ సర్వీసెస్ లో, మేము అటెండ్ అవుతున్నటువంటి బరియల్స్ లో, మేము అటెండ్ అవుతున్నటువంటి హాస్పిటల్ డ్యూటీస్ లో, మేము కోల్పోయినటువంటి మా ప్రియుల యొక్క దుఃఖంలో, మా హృదయానికి అయినటువంటి గాయాల్లో, కారుతూ ఉన్నటువంటి రక్తంలో, మండుతూ ఉన్నటువంటి గుండెల్లో నీ వాక్యం ద్వారా మాకు స్వాంతన కలుగు చేశారు. మీకెంత ఉన్నారు, మీకే స్థుతులు. అంతేకాదు ఈ అరణ్యంలో మమ్మల్ని పోషించారు ప్రభా. మీరు పోషించకపోతే మేము స్థూలంగా ఉండగలమా? మీరు మాకు ప్రొవైడ్ చేయకపోతే మేము బ్రతికి బట్టగట్టగలమా?
ఇది నీ కృప నాయన, ఇది నీ శ్రేష్టమైనటువంటి గొప్ప కృప. నీకే వందనాలు. అరణ్యంలో పోషణ ఇచ్చారు, అంతేకాదు మమ్మల్ని తరుముతున్న వాళ్ళ నుంచి మాకు రక్షణ ఇచ్చారు. ఈ కోవిడ్ చుట్టూ ఉన్నప్పుడు నాయన అపార్ట్మెంట్స్ లో, కాంప్లెక్స్ లో, బయట, లోపల మా ప్రభు మా సొంత గృహాల్లో ఉన్నప్పుడు మమ్మల్ని మీరు రక్షించారు, మమ్మల్ని మీరు కాపాడారు, భద్రపరిచారు. అరణ్యంలో జీవించినటువంటి అమ్మ ఎలీషబమ్మ అరణ్యంలో అమ్మగా తన జీవితాన్ని ఏ రీతిగా చక్కగా జీవించి ముగించిందో మీరు మాకు చూపించారు. అలాంటి చక్కని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వారసత్వాన్ని మిగిల్చినటువంటి మా అమ్మల జీవిత మార్గాల్లో మేము కూడా రావడానికి సహాయం చేయండి. స్త్రీలంగా, భార్యలంగా, తల్లులంగా మా ప్రభు మా టెన్షన్స్, మా కష్టాలు, మా చికాకులు, మా యొక్క చిన్న మనస్సు, మా ప్రభు మరి ఓపిక లేనటువంటి పరిస్థితులు, వాటన్నిటిని మీరు ఎరిగిన దేవుడు మమ్మల్ని క్షమించండి. మా కుటుంబాలను బలంగా కట్టుకోలేని దుస్థితి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించండి. క్షమించలేని మనసు ఉంటే క్షమించండి. ఓపిక మా దగ్గర తక్కువైతే మమ్మల్ని క్షమించండి. మీ మీద ఆధారపడలేకుండా ఆ విశ్వాసంతో జీవిస్తుంటే క్షమించండి. పిల్లలు పెంచే విషయంలో చేతులు ఎత్తేసినట్లుగా మేము వదిలేస్తా ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించండి. భర్తలకు సబ్మిట్ చేసుకునే విషయంలో మా వల్ల కాకుండా ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించండి. తగ్గించుకునే విషయంలో మేము మా ప్రభా వెనకబడి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించండి. మా ఐడెంటిటీ కోసం మేము మా ప్రభా పోరాడుతూ, మా ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ లో మేముంటూ మా భర్తల్ని, మా బిడ్డల్ని మేము సరిగా చూసుకోకపోతే మమ్మల్ని క్షమించండి. మీరు ఇచ్చిన పరిచర్య కానీ, బాధ్యత కానీ సరిగా నెరవేర్చకుండా ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించండి. మిమ్మల్ని ప్రశ్నలతో వేధిస్తా ఉంటే, మీ మీద అలిగి మీకు దూరంగా ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించండి. ఈ కోవిడ్ అరణ్యంలో మరొకసారి మీ మీద ఆనుకొని, ఇది ఎన్ని సంవత్సరాల ప్రయాణం లేదు, ఎంతకాలం మేము భూమి మీద ఉంటామో కూడా మాకు తెలియదు. అయితే తన ప్రియుని మీద ఆనుకొని అరణ్య మార్గమున ధైర్యంతో, ధీటిగా, ఎంతో నిబ్బరంగా వెళ్తున్నటువంటి షోలమితి వలె మేము ముందుకు ప్రయాణం చేయడానికి సహాయం చేయమని మమ్మను, మా కుటుంబాలను, మా బిడ్డలను, మా యొక్క స్పౌజెస్ ను, మా పరిచర్యను, మా ఉద్యోగాలను, మాకు ఇచ్చిన సమస్తాన్ని మీకే అప్పచెప్పుకుంటూ ఈ సమయంలో నాయన చేరినటువంటి ప్రతి స్త్రీని, ప్రతి శ్రేష్టమైనటువంటి నీ కుమార్తెను మా ప్రభు ఒక ఎలీషబాగా అరణ్యంలో అమ్మగా మా ప్రభు తీర్చిదిద్ది మహిమను పొందమని యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించి స్తుతించి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Thank you so much, Akka, for that thought-provoking word. సాటి అయిన సహాయము అంటే ఐడెంటిటీ మెన్షన్ లేని క్యారెక్టరే షీ ప్రిపేర్డ్ ఫినెహాస్. ఇద్దరు పిల్లల్ని పోగొట్టుకొని కూడా ఇంకోళ్ళ మీద చేతులు ఎత్తేయలేదు. షీ ఫాట్ ఫర్ హర్ సన్ అండ్ దెన్ made him stand in the responsibility of his father. Eliezer ni siddhaparchindi. I think as mothers and women of God, we have a greater responsibility and bigger shoes to fill in, to follow in the image of God. Nobody is perfect. All of us fall short. All of us చాలా విషయాల్లో తప్పులు చేస్తాము. But knowing God is ready to forgive, and if we reach out to Him and then correct ourselves, convince ourselves, follow His ways, I'm sure God will honor the family life. Sati ane sahayam anedi, I mean, that's spoken to me. I think those who are not speaking, if they can mute their lines, it would not disturb the meeting. So as wives, I think in everything manam sati ane sahayanga undala. Thank you so much. And thank you all for being there. At this time, I would ask Evelyn to close the session in prayer. Evelyn, along with Shruti and her mom and Pavitra sister, please do also remember Shanti Akka in your prayer for her complete recovery and for the ministry that she's doing. Sure, Kavita. Thank you. It was such a feast for the spirit today. Andari sakshalu vini చాలా సంతోషం వేసింది. అండ్ కామన్ థింగ్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ టెస్టిమనీ వాస్ ప్రేయర్ అనేది మంచి వెపన్ దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు, టూల్ అండ్ వెపన్. అండ్ థ్యాంక్ గాడ్. ఐ థింక్ ఎవ్రీ క్రిస్మస్ కి మనకి గిఫ్ట్ దొరుకుతుంది యూసిఎఫ్ నుంచి. బట్ ఐ థింక్ దిస్ ప్రేయర్ గ్రూప్ అనేది నాకు పర్సనల్ గా చాలా మంచి గిఫ్ట్, స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్ from UCF. So I am so thankful for that. ప్రార్థన చేస్తున్నాను.
యేసయ్యా స్తుతి స్తోత్రం నాయన. మరి యొక్క తండ్రి మరి మధ్యాహ్న కాల సమయం మాకు తండ్రి మరి మీ సన్నిధిలో నాయన ఈ రీతిగా ఆడవారం అందరము కలిసి ఏక హృదయంతో తండ్రి మరి ఏక ఆత్మతో తండ్రి మేమందరం కలిసి మీ వాక్యమును ధ్యానించుటకు మీరు మా జీవితంలో చేసిన మేళ్ళన్నిటిని బట్టి అయ్యా మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుటకు ఇచ్చిన మంచి తరం బట్టి మీకు వందనాలు నాయన. భూమి ఆకాశములను సృష్టించి నీతితోను న్యాయంతోను పరిపాలించుతున్నటువంటి త్రియేక దేవుడివి అయా నీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని చేసుకొని తండ్రి నీ నామమును మాకు ధరింప చేసినందుకు నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు నాయన. తండ్రి మరి ఈ దినంలో తండ్రి మేమందరము తండ్రి ఈ రీతిగా ఉన్నామంటే నీ కృప నీ కనికరం అని మరి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం నాయన. చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ మీద మీ ఆత్మను కుమ్మరించండి తండ్రి. మరి ఆడవారిగా తల్లులుగా తండ్రి మీరు మాకు ఇచ్చిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నిటిని బట్టి అయా మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు నాయన. సరి అయిన రీతిగా తండ్రి మా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నిటిని నాయన మరి మేము నిర్వర్తించుటకు కావలసిన తండ్రి మీ ఆత్మీయ జ్ఞానమును తండ్రి శక్తిని బలమును దయచేయండి. మాలో ఉన్న తండ్రి మరి ప్రతి ఒక్క తండ్రి మరి షార్ట్ కమింగ్స్ ని నాయన తీసివేసేయండి రక్షక. మరి మా బిడ్డలను తండ్రి మా కుటుంబములను కూడా తండ్రి మీ చేతులకు అప్పగించుతున్నాం నాయన. ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవ కుటుంబము అయా తండ్రి ప్రార్థనా గృహముగా మార్చండి నాయన. మీ వాక్యముతో ప్రతి దినము ఉదక స్నానం చేసుకుంటూ అయా నీ సన్నిధిలో తండ్రి మరి నిందారహితులుగా నిర్దోషులుగా నీతిమంతులుగా పరిశుద్ధులుగా జీవించాలని ఆశపడుతున్న ప్రతి ఒక్క హృదయంను నాయన మీరు తృప్తిపరచండి నాయన. మరి ఈ రీతిగా నాయన తండ్రి ఆత్మీయ జీవితంలో మేము ఎదుగుటకు మీరు దయచేస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఆపర్చునిటీని బట్టి మీకు వందనాలు అయా. నలుదిక్కుల శాంతి సమాధానం ఉన్నప్పుడే మీరు దొరుకు కాలంలోనే తండ్రి మరి మిమ్మల్ని మేము తండ్రి వెదకి వెంటాడి తండ్రి మరి నీ వలె తండ్రి మరి నీ పోలికలో మేము అయా మార్చబడుటకు సహాయం దయచేయండి తండ్రి. మరి మీ రాకుడు కొరకు తండ్రి మమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధపరిచి అయా నీ కృపలో ఉంచుకునండి. మా సంఘములను బట్టి మీకు వందనాలు, UCF ని బట్టి మీకు వందనాలు. UCF ఫ్యామిలీస్ అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించి మీరు కాచి కాపాడుతూ వాడుకుంటున్న రీతిని బట్టి మీకు వందనాలు. మరి ముఖ్యంగా నాయన ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ లో పెట్టిన ప్రతి ఒక్క లిస్ట్ లో ఉన్న బిడ్డలను తండ్రి ముందు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం నాయన. మరి శృతి వారి మమ్మీని కూడా తండ్రి మరి మేము ముందు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. బిడ్డ తండ్రి మరి క్యాన్సర్ ద్వారా నాయన మరి చాలా తండ్రి మరి దినములుగా తండ్రి చాలా మంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఆ బిడ్డకి ఇచ్చిన తండ్రి స్వస్థతను బట్టి మీకు వందనాలు. మరలా నాయన ఆ బిడ్డ హాస్పిటల్లో పడి ఉన్నదని విని ఉన్నాము అయా. అన్యులైనను తండ్రి మరి మీరు తండ్రి మరి కనికరించే దేవుడివి కాబట్టి నాయన వారిని మీరు కనికరించండి. మీ ప్రేమను వారు చవి చూచి తండ్రి నీ రక్షణను పొందుకొనుటకు సహాయం దయచేయండి నాయన. మరి అదే రీతిగా శాంతి యొక్క విషయంలో కూడా తండ్రి మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. తనకిచ్చిన తండ్రి మరి జ్ఞానమును బట్టి మీ అందు ఆసక్తిని బట్టి అయా మాకు తండ్రి మరి వాక్యమును ఇంట్రెస్టింగ్ గా నాయన మరి ఫ్యాక్ట్స్ ని నాయన ఆ బిడ్డ తండ్రి మరి ఇచ్చుచుండగా నాయన ఆ బిడ్డకు కావాల్సిన దీవెనలు దయచేసి వారిని వారి కుటుంబమును వారి పరిచర్యను కూడా దీవించి మీరే మహిమ పొందమని ఇచ్చిన ఈ మంచి సమయమును బట్టి మీకు వందనాలు. మా కుటుంబములందరినీ తండ్రి మరి ప్రపంచం అంతటా కూడా మీ ఆత్మ కార్యమును చేసి అయ్యా ఈ కరోనా తండ్రి మరి పాండమిక్ కంటే ఒక గొప్ప తండ్రి మరి తండ్రి మరి ఉజ్జీవమును తండ్రి మరి ఆత్మ కార్యమును మీరు చేసి మీ ఆత్మను అయా మా అందరి మీద కుమ్మరించమని మా కను దృష్టి మీ మీద ఉంచుతుండగా నాయన మీ కను దృష్టి ఎప్పుడు మా మీద ఉంటుందని మరి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Thank you, Evelyn. Thank you all. Thank you, Shanti Akka, for giving your time and sharing the word of God. Amidst so many things going on, but yet you were very available and to serve God and to minister to us as women. I want to mention gratitude towards the UCF leadership for helping us have this. And thank you all again. Until next time, let's uphold each other in prayer. And it's the forum is open now. If you want to just say hello and hi to everybody, please go ahead. We will close the session maybe another 5-10 minutes. Actually, Kavita and I thought of having some Q&A time, but it is good, to listen to the testimonies of many beautiful women of God. Or maybe if you have any very deep or pertaining questions that you are really struggling with, as Kavita announced, I'm here to
just to take up your questions. We can talk. శాంత, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చమ్మా నిన్ను? చాలా సంతోషంగా అడగొచ్చండి శాంతి భాస్కర్ గారు. లేదు, ఏం లేదు. అహరోన్ కన్నా మోషే అన్ని విధాల యెహోవా సన్నిధికి దగ్గర అయి ఉండి 10 ఆజ్ఞలు కూడా అతనికే ఇచ్చాడు దేవుడు. అతనికి ఎక్కువ ఆధిక్యత చూపించాడు. అతని ఇశ్రాయేలీల విడుదలకు కూడా అతన్నే ఎక్కువ వాడుకున్నాడు. మరి ఆమెను అతని భార్య అయిన కెతూరా అని చెప్పకుండా, కెతూరా అనుకుంటాను పేరు, మీరు ఆలిషేబాని ఎందుకు తీసుకున్నారండి ఎగ్జాంపుల్ గా? కెతూరా ఎవరి భార్య అంటే అబ్రహాము భార్య అండి. సరే వదిలేయండి, అబ్రహాం భార్య కాదు, ఆమె పేరు మర్చిపోయాను నేను, నాకు జ్ఞాపకం. మోషే భార్యను ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోలేదు? ఆమె గురించి ఈమె గురించి కూడా చరిత్ర చెప్పారు, అట్లాగే ఆమె బదులు ఈమెను ఎందుకు చెప్పలేదు? ఆమె ఆధిక్యత అంత ఎక్కువ అని అడుగుతున్నాను నేను. మీ క్వశ్చన్ కి ఆల్రెడీ ఆన్సర్ వచ్చేసిందండి. నేను సిప్పోరా మీద చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ స్టడీ చేశాను, మీరు ఇంకా దాన్ని వినలేదు. అది కనుక వింటే అప్పుడు ఈ ప్రశ్న అడగరు అనుకుంటున్నాను. మీకు ఓపుకుంటే నేను ఆ లింక్స్ పంపిస్తాను. ఓకే అండి. సిప్పోరా గురించి కూడా ఒక ఇన్సిడెంటే ఉంది. భర్త ప్రాణాపాయంలో ఉన్నప్పుడు ఈమె సమయస్ఫూర్తితో సత్రంలో సున్నతి చేసి కుమారుని కాపాడుకుంది, భర్తను కాపాడుకుంది. ఆమె జీవితంలో ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. నేను అనుకుంటాను అసలు ఆమెను ఒక కార్పొరేట్ ఉమెన్ తో పోలుస్తాను అనమాట. ఆల్టుగెదర్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఫర్ అనదర్ టైం. ఆ సిప్పోరాను కూడా దేవుడు అద్భుతంగా వాడుకున్నాడు. కానీ ఇప్పుడు మోషే భార్య పేరు ఏమన్నారు? మర్చిపోయాను నేను. సిప్పోరా, అహరోను భార్య ఎలీషా. మా అమ్మ పేరు జెఫోరా అండి. సిప్పోరా ఎవరంటే కెతూరా కుమార్తెల్లో ఒక ఆమెను మనకు అర్థం అవుతుంది. అబ్రహాంకి 3వ భార్యగా వచ్చినటువంటి కెతూరా కుమార్తెల్లో గుడారాల్లో నివసించే స్త్రీ అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. ఇందిరా అంటే ఏమన్నా ప్రశ్న అడగబోతున్నారా? దివ్య, విద్య, ఇంకా 5 minutes ఆ కవిత ఉంది. We do have just 5 more minutes. Maybe I can answer 1 or 2 questions, I believe. Short and yes, Vidya. అంటే అసలు వేరే ఏ ఒక్క వచనంతోనే మీరు ఎంత ఎక్స్పౌండ్ చేశారు కదండి. అంటే వాట్ ఆర్ ది క్లూస్ దట్ యు లుక్ ఫర్? అంటే నంబర్ 1 ఏంటంటే బైబిల్ బాగా చదువుతాను. జీనియాలజీస్ మీద పరిశోధన బాగా చేస్తా. అది నా దృష్టిలో మంచి బంగారపు గన్లు, వెండి గన్లు, అక్కడ ముత్యాలు రత్నాలు దొరుకుతాయి. 3వది ఏంటంటే హీబ్రూ టెక్స్ట్ చదువుతాం. 4వది నా మేజరే అది, బైబిల్ ఎక్స్పోజిషన్, నా పనే అది. 5వది నా ప్యాషన్, అది నా వృత్తి ప్రవృత్తి, అదే ఆహారం అదే, ఆనందం అదే, అతిశయం అదే, ఇంకేం చెప్పాలి, ఊపిరి కూడా అదే. ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత తలనొప్పి వచ్చి అసలు చదవలేకపోతున్నాను. ఏం చేస్తున్నానంటే చాప్టర్స్ బై హార్ట్ చేస్తున్నాను. నా వాయిస్ తో నేనే సెల్ ఫోన్ లో చదువుకొని దాన్ని మళ్ళా పదే వింటూ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వర్సెస్, కొన్ని చాప్టర్స్ కంఠస్థం పెడుతున్నాను. అది అక్క, నాకు క్వశ్చన్ ఉంది. How do you manage? I mean, you spend so much time in doing all this work, preparing for this family and your ministry and the Hita. Ivanni ante how do you manage? How do you balance? Yeah, that's right, Kavita. Honest గా ప్రభు ఎదుట ఏమి ఎగ్జాజరేషన్ లేకుండా చెప్తున్నాను. ఒక మెసేజ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే నాకు 20 నుంచి 25 hours టైం కావాలి. అంత టైం పెట్టకపోతే నా వల్ల కాదు. ఎందుకంటే హీబ్రూ టెక్స్ట్ తో మొదలు పెట్టాలి, నా సొంత ట్రాన్స్లేషన్ చేసుకోవాలి, దానిలో నుంచి ఎక్సిజెటికల్ అవుట్లైన్స్ తీయాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా స్టడీ చేయాలి, దానికి ఒక మంచి టైటిల్ చూడాలి. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే ప్రతి క్షణము మైండ్ లో ఏదో ఒక వర్తమానం తయారవుతానే ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్ లో కనుక మనం మ్యారినేట్ చేసి పెడతామే చికెన్ మటన్ లాగా, అలా చంక్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ తీసుకొని మైండ్ లో ఎప్పుడు అది మ్యారినేట్ అవుతా ఉంది. స్నానం చేస్తున్నా, వంట చేస్తా ఉన్నా, ఏదైనా రిలాక్స్ అవుతా ఉన్నా, అది మైండ్ లో ఎప్పుడూ ఉంటానే ఉంటది. చాలా సార్లు మీరు చెప్తే నమ్మరు, నాకు నా మెసేజ్ కి టైటిల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే వంట చేస్తున్నప్పుడు
ఏదైనా బట్టలు మడత పెడుతున్నప్పుడు, లేకపోతే స్నానం చేస్తున్నప్పుడు, సంహౌ ఆహా యురేకా అన్నట్లు వస్తూ ఉంటాయి టైటిల్స్. మీకు తెలుసు యూఎస్ఎఫ్ లో చూసావు, నేను పెట్టే ప్రతి టైటిల్ చాలా యూనిక్ గా ఉంటది. అది నా సొంతం, నా యొక్క ఒరిజినల్ థింకింగ్ లో నుంచి వచ్చింది. ఎవరి నుంచి నేను అసలు తీసుకోను. నాకు అసలు ఒరిజినాలిటీ లేకపోతే ఇష్టం లేదు అసలు. ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్ దట్ షుడ్ బి ఆథెంటిక్, దట్ షుడ్ బి మై బ్రెయిన్ చైల్డ్. అక్కడే 4 మాటలు, ఇక్కడే 4 మాటలు తీసుకొని అస్సలు నాకు ఇష్టం ఉండదు. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి దేవుని వాక్యపు గని మన ముందు ఉంటే దాన్ని మనం తవ్వుకొని చక్కగా సంపద సంపాదించుకోవచ్చు, కానీ వాళ్ళ నుంచి వీళ్ళ నుంచి తీసుకోవాల్సిన కర్మ నాకేంటి? సో అది కవిత. ఏం చేస్తూ ఉన్నా కూడా దేవుని వాక్యం మైండ్ లో ఒక దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు అంటే అది నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. నిద్ర మధ్యలో మెలకు వస్తే మనకి ఏదైనా ఇష్టమైన చీరలు కానీ నగలు కానీ కొనుక్కుంటే నిద్ర మధ్యలో లేచినప్పుడు ఒకసారి చూసుకుంటాం కదా. అంటే కొంతమంది అట్లా చూస్తారులేండి, నాకు తెలుసు. నేనేం చేస్తానంటే మధ్యలో వాక్యాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకొని పడుకుంటాను. సో దట్ ఇట్ విల్ బి రియల్లీ, అంటే నా మైండ్ లో అది ఫిక్స్ అయిపోవాలని. అసలు ప్రాణం దేవుని వాక్యం అంటే అది. Just an additional question to that. I hope I'm not stealing others' time. But అంటే ఇప్పుడు ఇది చేయాలంటే మీరు 25 hours అవుతుంది అన్నారు కదా అక్క. అంటే as women అంటే ఏదైనా ఒక్కదానికి టైం ఇవ్వాలంటే పిల్లలు వచ్చి ఇంకా అయిందా అంటారు, లేకపోతే వంట పూర్తి చేయాలా, లేకపోతే ఇది there are so many hanging fruits that you have to fix it. So how do you do justice to everything? ఒకటి కవిత, ఒక్కొక్కళ్ళ పిలుపు ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుందిరా. నేను 25 hours పెడుతున్నాను కాబట్టి మీరు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, పెట్టలేరు కూడా. దట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్. అయితే నేను నా సెక్యులర్ కెరియర్ ని రిజైన్ చేసి ఎజ్రా 7:10 ప్రకారం దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివి పఠించి దాని విధులను కట్టడలు నేర్పించడం కోసం నన్ను నేను సమర్పించుకున్నాను. కాబట్టి ఐ వాంట్ టు బి ట్రూత్ఫుల్ టు వాట్ ఐ హ్యావ్ కమిటెడ్ టు ద లార్డ్. తర్వాత నాకు ఈ టూల్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. You may not be able to spend that much of time, but still you can have a very meaningful relationship with the Lord through your quiet time. దేవుని వాక్యాన్ని చదవటం కానీ ధ్యానించడం కానీ, అప్పుడప్పుడు టైం ఉన్నప్పుడు వీకెండ్ ఒక 2 గంటలు అట్లా పెట్టుకొని స్టడీ చేయటం కానీ, ఆ తర్వాత మనం దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేయటం కానీ, చిన్న చిన్న వర్సెస్ తో మొదలుపెట్టి మెమరైజ్ చేయటం కానీ ఇవి అందరూ చేయొచ్చు. అందరూ ఒకే విధంగా చేయలేరు, కానీ అందరూ కూడా టు సమ్ డిగ్రీ చేయొచ్చు. నేను ఏమంటానంటే మెయింటైన్ ఏ వైబ్రాంట్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద లార్డ్. గెట్ సో ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద లార్డ్. పొద్దున్నే లేస్తున్నానంటే సంతోషంతో లేస్తాను, ఇంకొక రోజును నేను చూస్తున్నానని. దేవా, సూర్యుని చూస్తున్నాను, వెలుగుని చూస్తున్నాను, గాలిని చూస్తున్నాను, గాలిని పీల్చుకుంటున్నాను. నైట్ పడుకునే ముందు ఇంకొక రోజును ముగించుకొని మరి నీవిచ్చిన ఈ డార్క్నెస్ నా బాడీ రెస్ట్ అవడానికి దాన్ని బట్టి కూడా నేను స్తుతిస్తున్నాను. ఎవ్రీ మినిట్ వాట్, ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్. ఎవ్రీ డే ఐ లివ్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ఇటర్నిటీ. క్యాన్సర్ తర్వాత నేను ప్రభుని అడిగాను, ప్రభు రెస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ వాంట్ టు లివ్ యాజ్ బెస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్. నా సంవత్సరాలు ఎన్ని ఉన్నాయో నాకు తెలియదు, కానీ ప్రతి దినాన్ని కూడా నిత్యత్వ వెలుగులో నేను జీవించడానికి సహాయం చేయమని. కాబట్టి వంట చేసిన, పిల్లలను చూసుకున్నా, జాబ్కి వెళ్ళినా, వర్క్కి వెళ్ళినా, ఇంటిని క్లీన్ చేసినా, వంట చేసిన, ఫెలోషిప్ కి ఫోన్స్ చేస్తూ ఆర్గనైజ్ చేసిన, అవన్నీ కూడా ప్రభుకి అర్పణలే, అవన్నీ కూడా ప్రభుకి ఇష్టమైన పనులే. కేవలం ప్రీచింగ్ మినిస్ట్రీ కాదు. యూ హ్యావ్ ఆర్గనైజ్డ్ దిస్ మీటింగ్ సో బ్యూటిఫుల్లీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ వాల్యుబుల్ అండ్ ప్రెషస్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఆల్ ఆఫ్ us కెనాట్ డూ ఎవ్రీథింగ్. చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, ఆర్గనైజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, బోధించే వాళ్ళు ఉంటారు, ఎవరి పని వాళ్ళు చేయాలి. బట్ ఏది చేసినా యాజ్ అన్ టు ద లార్డ్. That's the only one thing. I was also in the secular field. Then I did not have this kind of time. There was a time when my son was very young. ఒక 5 years నేను ఇంట్లో సర్వెంట్ని కూడా రానిలేదు, మొత్తం నేనే చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే నా కొడుకుకి ఎవరి నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ రాకూడదని. ఐ వాజ్ సో క్రేజీ. వాడికి స్నానం కూడా యాక్వాగార్డ్ వాటర్తో చేపించేదాన్ని. దట్ వాస్ మై ప్లెజర్. ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ మై మదర్హుడ్. ఆల్ మై టైమ్ వాజ్ జస్ట్ స్పెండింగ్ ఫర్ షమీల్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఆఫరింగ్ అంటు ద లార్డ్. ఐ వాజ్ రేజింగ్ ఏ నెక్స్ట్ జనరేషన్ లీడర్. కాబట్టి పిల్లలతో టైం గడిపినా, పిల్లల కోసం చూసుకున్నా, డైపర్స్ తీస్తున్నా, బాత్రూమ్ క్లీన్ చేస్తున్నా, అమ్మాయిలతో కూర్చొని చక్కగా మాట్లాడుతున్నా, వంట చేస్తున్నా, అన్ని ప్రభు కోసమే. ఫర్ మీ ఇంట్లో వంట చేయటానికి, స్టడీ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని బైబిల్ ఎక్స్పోజిషన్ చేయడానికి ఏం తేడా లేదు. అది ప్రభు కోసమే, ఇది ప్రభు కోసమే. థ్యాంక్ యూ అక్క.
Good evening, Andy. I'm Hannah Mutyala. Kavita, can I take 2 minutes? Yeah, sure. Most welcome. Yeah, please go Okay, ahead. Akka. I'm Hannah. మీరు నాకు జస్ట్ ఒక చిన్న టెస్ట్ మని చెప్పాలని ఉందాక మీ గురించి. అక్టోబర్ 6th వెన్స్డే రోజు మార్నింగ్ నాకు లేవంగానే జస్ట్ అంత ముందు రోజు ఫన్నీ బ్రదర్ నాకు మీరు బాగాలేదని నాకు టెక్స్ట్ నోటీస్ పంపించారనమాట. ఆ నైట్ వాడుకున్న తర్వాత మార్నింగ్ 11 వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు ప్రేరేపణ ఏంటంటే మీకు కాల్ చేసి మీకు ప్రేయర్ చేయాలి అని. అయితే దేవా నేనేంది అంటే అంత అక్క సో స్పిరిచువల్, అక్కకు నేను ప్రేయర్ చేయడం ఏంది దేవా అంటే సంథింగ్ ఇట్స్ పుషింగ్ మీ, ప్రేయర్ చేయి అని. తర్వాత మీకు కాల్ చేస్తే మీరు ఎత్తలేదు, సెకండ్ టైం కాల్ చేసినా మీరు ఎత్తలేదు, థర్డ్ టైం కాల్ చేసినా మీరు ఎత్తలేదు. సరే అని మీకు మెసేజ్ పెట్టినాను, అక్క ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ అండ్ ఆల్సో ఐ సెంట్ దట్ యెహోవా రాఫా స్వస్థపరచు దేవా అనే పాట కూడా మీకోసము నేను మీకు పెట్టిన మెసేజ్ లో. మీరు అప్పుడు చూసుకున్నారు, మీరు తర్వాత చూసుకుంటూ వచ్చేమో మరి. బట్ హోల్ డే ఐ వాస్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ అక్క టిల్ ఈవినింగ్. అయితే ఈవినింగ్ ఏమైందంటే ఫన్నీ మీ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఏదో ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే, అక్క ఈజ్ సేఫ్. సో అని జస్ట్ ఐ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ దట్ నైట్. సో ఐ వాంటెడ్ టు సే యూ అక్క. బట్ ఎట్లా అంటే మీకు ప్రేయర్ చేయాలి అంటే నేను ధైర్యం చేసిన మీకు కాల్ చేయడానికి. అంత స్పిరిచువల్ అక్కకి నేనేంటి, వాట్ యామ్ ఐ? సో జస్ట్ బట్ గాడ్ హీల్డ్ యూ సో మచ్ అక్క. ప్రేజింగ్ గాడ్ ఫర్ healing you completely. Thank you Ma, for praying for me. And so many sisters prayed, and in the UECF and in many fellowships, and I'm so grateful to God for all your prayers and about everything. God visited me so beautifully in the hospital. I will never ever be able to thank God enough for the way he has taken me through this. And just నాకు ఇట్లా యూజువల్లీ ఇట్లా ఏమన్నా వస్తే ఇట్లా నాకు దేవుని వాక్యాలు కానీ జస్ట్ అప్రోప్రియేట్ మెసేజెస్ వస్తాయి నాకు ఆ రోజు నేను when I'm thinking the most prayer, the most powerful weapon against trials, the most effective medicine against sickness, and the most valuable gift to someone. Adokati, the praying that your day is filled with treasures, God moments, and blessings in abundance. So I was so confirmed that God is going to heal you completely. Anedi దేవుడు నాకు ఆయన వాక్యం ద్వారా ప్లస్ మీతో మీ టెస్ట్ ద్వారా నాకు ఇంకా జస్ట్ నాలో ఇంకా ఫెయిత్ ఎక్కువ పెరిగిందాక, బికాస్ టు బి ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ గాడ్ అని. Praise be to the Lord, Amma. Praise be to the Lord. Thank you అక్క. Over to Kavita. Thank you, Akka. I'll just leave it for 2 more minutes and then we can close the session. I just don't want to abruptly close it if somebody still wants to ask you. Akka Parimalannu. Parimala, praise the Lord. Praise God to see you, Akka, again. And thank you for this wonderful ministry you're doing amongst us. Praise God. అరుమల, నేను హాస్పిటల్లో ఉండి కూడా మీ గురించి ఆలోచించాను. దేవా, నా గర్ల్స్, నేను మా క్లాస్ లోని చాలా ప్రేమగా ఏమని పిలుచుకుంటానంటే గర్ల్స్ అని పిలుస్తాను. బికాస్ వీఆర్ ఆల్ డాటర్స్ ఆఫ్ అవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్. ఐ థాట్ అబౌట్ యూ గర్ల్స్. ఐ మిస్డ్ యూ, బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐ ఎమ్ బ్యాక్ హోమ్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ అగైన్ అండ్ ట్రైన్ యూ. And you are going to teach the word of God like me in future. Okay, thank you, Santaka. నేను అరుణన్ మాట్లాడుతున్నాను. Thank you for sending the link today. So blessed to hear your message. అరుణ, thank you అమ్మా. చాలా కోరుకున్నాను నన్ను అటెండ్ చేసి బాగుంటుందని. Because I have seen ప్రశాంత్ జర్నీలో మీ మినిస్ట్రీ is a wonderful ministry అక్క. ప్రతిరోజు I can recall and how you've been there for Prashant's journey. And that itself is a walking testimony. So praise God for that. And మీరు వచ్చినప్పుడు we'll have a Thanksgiving meeting. That's what you long to have. 12.5 years. As you said, you are coming December. So I was like, can't wait to have a Thanksgiving meeting for Prashant. And you being there.
Thank you. I can say Thank you, very Kavita. That's a wonderful ministry. What you're doing, it's a wonderful to be a part of it here. అరుణ ఈ 12.5 years ఈ ప్రయాణంలో ఎప్పుడు నేను ప్రశాంత్ని I travel along with you, even though I'm here. Today I'm really rejoicing in the Lord and giving glory to God. I just can't wait to see Prashant and give thanks to God along with you, family. Thank you, Akka. Thank you. Those of you who are in US, you know about Prashant. We all prayed for Prashant and Aruna Prasad Gari Koduku, Jeshtu Kumarudu, Jeshtudu, Sreshtudu. Yeah, మీరు God has ఎప్పుడు done- ప్రశాంత్ ఇస్ మై సన్ అనేవారు కాబట్టి నాకు బర్డెన్ వచ్చినప్పుడల్లా ఐ కాల్ యూ ఫస్ట్ అక్క. మోరోవర్ అరుణా ప్రసాదుల కొడుకే కాదు కానీ నాకు కూడా కొడుకు ప్రశాంత్. షమ్యూయల్ పుట్టక మునుపు నేను అనుకున్నాను ప్రశాంతే నా కొడుకు అనుకున్నాను. I told that to Aruna. So he was such a fascinating child for me since his childhood. So I was always like a kind of godmother or foster mother, whatever you call it, spiritual mother. And yeah, not I only just biological want to- children. Yeah, I want to meet all of you akka. Restoration Family Conference is August 1st to 7th akka. Days book చేసుకోండి. You will be there. Yes, Aruna. We will Yeah. celebrate. Yeah. Thanks. I think before we close, Esther Akka, thank you so much for helping us with all the Zoom. And thank you all. I hope this was a blessing and see you again. So, Preeti, nice to listen to your testimony, Amma. I want to thank each and every woman who shared their beautiful testimonies. You have really blessed, all our hearts and my heart. Thank you so much. Yeah, Indira Akka. aunty, yeah, of course, పేర్లు అందరికీ గుర్తులేవు అందరికీ కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు. Okay, and shall we say shalom?